আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রিসিয়া বলছি নিউইয়র্ক থেকে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার লাইভ স্ট্রিম। আজকের লাইভ স্ট্রিমটি আশা করছি একটি ভেরি ইনফরমেশনাল, এডুকেশনাল অ্যান্ড হেল্পফুল লাইভ স্ট্রিম হবে আপনাদের সবার জন্য। আজকে আমরা কথা বলবো ইংলিশ নিয়ে। Specifically, the subcategory of English speaking আমরা ফোকাস করব আজকে। So English একটি very important international language to learn. Um, আমি জানি যে আপনারা অনেকেই চেষ্টা করছেন IELTS এর জন্য প্রেপ করছেন, রেডি হচ্ছেন, ড্রিম করছেন। যদি আপনারা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করেন, কল সেন্টারে কাজ করেন, or any কোম্পানিতে কাজ করেন যাদের ফরেন স্পিকার্স লাগে, or কোনো বিজনেসে যদি কাজ করেন in a foreign country, then um, English learning very important. আমি জানি যে আপনারা অনেকেই also foreign countryতে যেতে চান. So in that case, learning English or learning a foreign language is very important and very necessary. আমরা যারা বাংলাদেশিরা আছি, I think আমরা ভালো ইংলিশ জানি, but যে ইংলিশটা জানি সেটা always right থাকে না. And so আমাদের proper ভাবে learn করতে হবে, proper pronunciation, proper grammar, proper vocabulary usage. তারপর আমরা সেই language skillsটি implement করতে পারবো into our lives, into our jobs. আমরা অনেকেই Arabic জানি. Arabic যখন কথা বলেন, it's a completely different language. Different sounds আছে, different ways of speaking আছে, different languages এ যখন আপনারা কথা বলেন, sometimes কথা বলতে হয় from the throat, from the chest, from your stomach, or just with your lips. So different languages, different জায়গাতে emphasis দিতে হয়, different জায়গাতে different ভাবে pronounce করতে হয়. So the same way, every language different vocabulary আছে, different ways of speaking আছে. English is just the same. So আমাদের learn করতে হবে কিভাবে আমরা properly speak করতে পারবো, কিভাবে properly grammar use করতে পারি, and that way আমরা English use করতে পারবো in our daily lives or in our jobs. অনেকেই আছেন যে বাংলাদেশে very very highly educated, কিন্তু যখন foreign countryতে যান ওনাদের English কেউ বুঝে না basically. আমি বলছি না যে সবাই এমন, but there's a good amount of people like that. So এটা কোনো বড় সমস্যা না. English is a very complicated, but when you get used to it, a very easy language to learn. And আমরা এই সব fix করতে পারবো with practice. Practice makes perfect. আপনারা যদি practice করেন, determined থাকেন, persistent থাকেন, then nothing is impossible. আজকে I'm very very honored যে a few guests join করবেন from England, and ওনারা চেষ্টা করবেন ওনাদের advice share করতে, and আপনাদেরকে help করতে solve your speaking problems or anything along those lines. আপনারা কেউ যদি join করতে চান and আমাদের guestদের সাথে conversation করতে চান, that will be an option a little bit later in the stream. আমি এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করার লিঙ্কটি শেয়ার করব in a few minutes. But যারা জয়েন করেছেন, thank you so much for joining. I think previous একটি live streamে আমি কথা বলেছিলাম about how to improve your English speaking, and আপনারা অনেকেই enjoy করেছিলেন with that, or enjoy করেছিলেন those tips. And so আমি just a few tips share করছি from what I have seen, what I have learned. Most important thing, number one, হচ্ছে confident থাকবেন. Confident যদি না থাকেন, then আপনারা ভালোভাবে speak করতে পারবেন না, regardless of the situation. Confidence is very 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 important. যার সাথে কথা বলতে পারেন তার সাথে কথা বলবেন in English. Shy হলে কোনো আপনি কোনো benefit receive করবেন না. So speak as often as possible. যতবার কথা বলতে পারবেন in English, take those chances. Mistakes happen হবেই. আপনি যদি ভয় পান যে আমি mistake করবো and ওরা আমাকে mock করবে, or আমাকে খারাপ কিছু বলবে, যদি আপনার true friend হয় বা যদি ভালো মানুষ হয়, then আপনাকে কিছু বলবে না. But some people আপনাকে
কিছু বলতে পারি, but most of the time 95% of the time someone else appreciate করবে যে আপনি ইংলিশ লার্ন করতে চাচ্ছেন, স্পেশালি যদি ওনারা নেটিভ স্পিকার হন। um, টেকনোলজি ইউজ করবেন, টেকনোলজি আমাদের সবারই আছে, অ্যান্ড এটা অনেক অনেক হেল্পফুল হতে পারে ইন লার্নিং এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনার নিজেকে রেকর্ড, আমরা অনেকে ইংলিশ মুভিজ দেখি, সো আপনি যখন কিছু নতুন ওয়ার্ড লার্ন করেন or anything like that, আপনার ফোনে একটা সেন্টেন্স or a few sentences রেকর্ড করেন and then আবার শুনেন। আপনার প্রনাউন্সিয়েশন কেমন, আপনার স্পিড কেমন, আপনার emphasis on certain vowels কেমন। Listen করা very important. Google Translate or any other online speaking platform আপনারা ইউজ করতে পারেন, where নতুন একটা vocabulary শুনলে সেটা input করে শুনতে পারেন how that word sounds, etc. etc. Next হচ্ছে reading. Reading very very important. But to read, English alphabetটা জানা very important. Each letter কিভাবে pronounce করতে হয়, the different ways to pronounce one letter, সেটা জানতে হবে। English with Pricila জানলে আমার একটি ভিডিও আছে specifically on the alphabet. So next হচ্ছে একটা নতুন word learn করবেন every day. এটা আপনাকে অনেক অনেক help করবে, especially like I said in the beginning, আপনি freelancing, call center or anything like that. সেই jobs that are so associated যে words গুলো আছে, যে vocabulary আছে, সেটা যদি আপনি once one word every single day learn করেন, then আপনার job performance overall অনেক improve করবে। Films দেখবেন and আপনার নিজেকে record করবেন, like I said, watching films আপনারা দেখতে পারবেন or find করতে পারবেন নতুন vocabulary and pronunciation। একটা easy sentence যদি find করেন in a movie, সেটা repeat করেন, record the person in the movie and then আপনার নিজেকে record করেন and compare করেন। Accent will be different if you're a beginner English speaker, but discourage না হয়ে just continue করবেন। ফ্রেন্ডস মেক করবেন। প্রিভিয়াস একটি লাইভ স্ট্রিমে আমরা কথা বলেছিলাম যে কিভাবে ফ্রেন্ডস পাওয়া যায়। অনলাইনে অনেক লার্ন ইংলিশ গ্রুপস আছে, and through those groups আপনারা পিপলকে ফাইন্ড করতে পারেন where they are interested in learning English, and then একসাথে আপনারা বন্ধু হয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন, নতুন জিনিস শিখতে পারবেন, নোটস কম্পেয়ার করতে পারবেন, এটসেট্রা এটসেট্রা, আইডিয়াস এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন। সো নেক্সট আমি বলবো ইন্টারেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস করবেন ইন ইংলিশ। একটি বুক ক্লাব জয়েন করতে পারেন, ওর লাইক আই সেড একটি অনলাইন গ্রুপ জয়েন করতে পারবেন। লার্নিং একটি হরেবল প্রসেস না। ইফ আপনি লার্নিংটা জেনুইনলি এনজয় করেন, দেন প্রসেসটা আরো সিম্পলার হবে, আরো ইজিয়ার হবে, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আরো এনজয়েবল হবে। ডিকশনারি ইউজ করবেন। অনলাইন ডিকশনারিজ আছে, অনলাইন thesaurus আছে। যখন একটা ওয়ার্ড ফাইন্ড করেন, নতুন একটা vocabulary ওয়ার্ড ফাইন্ড করেন, thesaurus basically synonyms দেবে, মানে words that are different but have similar meanings. And the last step or the last tip একটু advanced, but এটা হচ্ছে have a debate. একটা টপিক ফাইন্ড করেন and then আপনার বন্ধুদের সাথে ডিবেট করেন। আমি এটা মনে করি, উনি সেটা মনে করে, আপনার আইডিয়াস এক্সচেঞ্জ করবেন, vocabulary words এক্সচেঞ্জ করবেন, আপনার পয়েন্ট আপনি describe করবেন to the best of your ability about that topic. Having a debate, একটি debate করা I think is very very fun, and not only that, but আপনাকে help করবে to improve your English speaking, আপনার confidence also improve করবে a lot, because আপনি অন্যদের সাথে কথা বলছেন, আপনার পয়েন্ট প্রুভ করতে চেষ্টা করছেন। Thank you so much যারা আছেন in the comment section। আমি রিকোয়েস্ট করব যে যারা এখনো এই স্ট্রিমটি শেয়ার করেননি, প্লিজ শেয়ার করবেন। A few of our guests have joined, so আমি ওনাদেরকে bring on করছি to the stage. আসসালামু আলাইকুম শাইলা আন্টি। ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রিসিলা, কেমন আছো আম্মু? জি আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। থ্যাংক ইউ। সো আপনি যদি আপনার অ্যাডভাইস অন ইংলিশ স্পিকিং, কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, কিভাবে কনফিডেন্ট থাকা যায়, আমাদের সাথে প্লিজ শেয়ার করতেন। ধন্যবাদ। তোমাকে আবারও ধন্যবাদ আমাকে লাইভ স্ট্রিমে জয়েন করার জন্য। আমি
এই প্ল্যাটফর্মে আবার এসে কথা বলতে পারছি, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank আমাদেরকে you. যারা বাংলাদেশ থেকে এবং বিদেশ থেকে এবং পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে দেখছেন, তাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে আমরা কত সহজে ইংলিশ স্পিকিংটা করতে পারি। খুব বেসিক আমরা কিছু ধারণা, আমি কিছু ব্যক্তিগতভাবে কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি মূলত প্রথমে চেষ্টা করব সার্বজনীনভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য কিছু উদাহরণ দিতে, এবং পরে চেষ্টা করব আপনি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিগতভাবে আপনি কিভাবে আপনাকে ইমপ্রুভ করতে পারেন স্পিকিং এর ক্ষেত্রে, ইংলিশটা Mhm. বলার ক্ষেত্রে। আমাদের যেহেতু একটা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, আমি বলবো প্রিসিলা অলরেডি বলেছে আপনারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের কিন্তু খুব সহজেই মোটামুটি সবার কাছে, যেহেতু আমরা বলছি ইংলিশটা বাংলাদেশিদের জন্য বলাটা কত সহজ হবে, সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু ধরেই নিচ্ছি মোটামুটি বাংলাদেশে সবার কাছে একটা মোবাইল ফোন আছে। আপনারা অতি সহজে ইন্টারনেট কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারছেন। তো সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মটাকে কাজে লাগাতে পারেন। কিভাবে? আপনারা বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করতে পারেন। আমি কতগুলো অ্যাপস এর নাম বলছি। এটা হতে পারে ডিউলিঙ্গো, হোয়াটসঅ্যাপ, ল্যাঙ্গুয়াটিক, ব্রিটিশ কাউন্সিলের কিছু অ্যাপস আছে, ইংলিশলি, গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপ, লেঙ্গুয়ালি, এরকম বিভিন্ন ধরনের মোবাইল অ্যাপস আছে। তো আপনারা যেহেতু ইন্টারনেটের সাথে কোয়াইট কানেক্টেড, আপনারা কিন্তু এই ধরনের মোবাইল অ্যাপস গুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন ফোনে। তাহলে কি হচ্ছে, আপনি ঘরে বসে হয়তো চলাফেরা করছেন, রিক্সায় বসে আছেন, বাসে কোথাও যাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু 10 মিনিটস 15 মিনিটস এই অ্যাপটা থেকে অ্যাটলিস্ট 5টা হলেও নতুন ইংলিশ শব্দ শিখতে পারছেন। তা আমি এটা প্রযুক্তির ব্যবহারটা বলছি। আপনি আরো কি করতে পারেন? অডিও বুকস ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা বিভিন্ন সময় যখন ঘরে বসে আছেন, আইডল টাইম পাস করছেন, চেষ্টা করবেন আপনারা কিছু সিডির মাধ্যমে ওই ধরনের অডিওটা শুনতে। আপনারা ফিল্ম দেখতে পারেন, ইংলিশ ফিল্ম দেখতে পারেন, আপনারা মিউজিক শুনতে পারেন। এই ফিল্মটা যদি আপনার জন্য বোঝাটা অনেক সময় কষ্ট হয়, আপনারা প্লিজ সাবটাইটেলটা ব্যবহার করবেন। আপনারা বিভিন্ন ধরনের টিউটরের কাছে যেতে পারেন, যারা হয়তো ইংলিশ শেখাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি বলবো ব্রিটিশ কাউন্সিল, ঢাকায় যারা আছেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল কিন্তু কোয়াইট অ্যাভেলেবল, এবং খুব একটা যে প্রাইস, ওদের পয়সার যে একটা ফিসটা আমি বলবো খুব একটা কিন্তু হয় না অনেক ক্ষেত্রে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের টিউশন সেন্টার আছে, অনেক টিউটর আছে যারা কিন্তু আপনাকে ইংলিশ শেখাতে সাহায্য করতে পারে। তারপর আপনি যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, প্রিসিলা একটু আগে বলছিল, আপনারা বিভিন্ন ধরনের গ্রুপে জয়েন করতে পারেন। ফেসবুকে এটা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ, অন্যান্য ধরনের সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে হতে পারে, আরো যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে, ইউটিউবে হতে পারে। আপনি নিউজ পেপার পড়তে পারেন। এটা আমরা আগেও বলেছি, প্রিসিলা বিভিন্ন বিভিন্ন লাইভে আমরা এসেছি এবং বলেছি, কিন্তু নিউজ পেপার হতে পারে আপনাদের জন্য বেস্ট ওয়ে। আপনি যদি ভাবছেন ধরে আপনার পার্শ্ববর্তী দেশে আপনি কোথাও যাবেন যেখানে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা চলবে না, সেক্ষেত্রে আপনি যদি ইংলিশটা কথা বলেন, প্র্যাকটিস করেন, ট্রাভেল করেন, বিভিন্ন ধরনের নতুন ভাষা শব্দ শিখে যান, এটাও কিন্তু আপনাকে স্পিকিং এ সাহায্য করতে পারে। এবং আমি তো আগেই বলেছি, ইউটিউব ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যাটফর্ম টু বি অনেস্ট উইথ ইউ। আপনি অনেক অনেক একটা চ্যানেল আছে ইংলিশ, যেখানে সে শিখায়, এরকম কিন্তু অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে, অনেক ভিডিওস আছে, আপনারা কিন্তু এটা দেখে নিতে পারেন। আরেকটা প্রিসিলা অলরেডি বলেছি, আমিও খুব বেশি এগ্রি করি, স্টাডি পার্টিস। আপনি শুধু একা না করে আপনি আরো 2জন ফ্রেন্ডকে জোগাড় করতে পারেন, যার সাথে আপনি ইংলিশ কনভারসেশন চালাচ্ছেন, কথা বলছেন। আপনার কিন্তু ইংলিশটা যত বলবেন তত ইমপ্রুভ করবে। আমি আরো কিছু একটু ব্যাপারে রিসার্চ করেছি, আমি ইনশাআল্লাহ পরে আবার অ্যাড করব। ইজ দ্যাট ওকে ফর ইউ, প্রিসিলা? Ji, of course. Thank you so much. Thank you. Next, আমাদের সাথে আছেন little Zainab and I. Assalamu alaikum. আপনার মাইকটি muted. Assalamu alaikum, Pricila আপু, how are you? I'm good. How are you? আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, যারা আমাদের দেখছেন এবং যারা নিচে আছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস অপরচুনিটি। আবার চলে আসলাম কথা বলতে। সো আমি কি বাংলায় বলবো নাকি ইংলিশে বলবো বলো? Mix of both. ওকে, সো Thank আজকে you. আমাদের টপিক হচ্ছে আমরা কিভাবে ইংলিশ স্পিকিংটা শিখতে পারি। সো আমি বলবো যে ফার্স্ট অফ অল, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড অফ মেকিং মিস্টেক। এটা হচ্ছে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ইংলিশ ইজ
not our first language. English আমাদের mother tongue না। So আমরা আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছি বা বলতে পারছি। তো এটা চিন্তা করে মিস্টেক করার ভয়ে জাস্ট আমরা কথা বলবো না ইংলিশে, সেটা কিন্তু হবে না। তুমি কনফিডেন্ট হয়ে এগিয়ে যাও যে যেটা পারি সেটাই বলে দিলাম, এবং টু মেক শিওর দ্যাট ইট মেক্স সেন্স আমাদের চেষ্টা করতে হবে। Second of all, আমি বলবো যে to speak a language, it is very important that we have a listening skill. যখন একটা বাচ্চা ছোটকালে ও যখন কথা বলতে শুরু করে, ও কিন্তু ওর মা বাবার কথাগুলা শুনে শুনে ওটা রিপিট করতে ট্রাই করে। সো লিসেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ লার্নিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো আমি বলবো যে if you guys want to speak, শুনো ইংলিশ মিউজিক, শুনো ইংলিশ নিউজ দেখো, এন্ড দেন যদি কোনো ফ্রেজ বা কিছু করে ট্রাই করো ওটা নেক্সট টাইম তুমি যখন কনভারসেশন করছো তখন ওটা ইউজ করতে। তারপরে আমি বলবো যে so therefore listening is very very important in case of speaking. Also you can like write down the lyrics of the song or use subtitle in movies, because movies আমরা সবাই দেখি, আর গান আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমি বলবো। তার সরি শিখতে হলে আমরা ডোন্ট বি শাই এন্ড ইউজ ইউর চিলড্রেন্স বুক, আপনার বাচ্চাদের বই বা বাচ্চা। সো বেসিক ইংলিশটা শিখলে ভোকাবুলারিটা যদি আপনি বাড়াতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি সুন্দর করে কথা বলতে পারবেন, আস্তে আস্তে শিখে যাবেন। তো আস্তে আস্তে যদি ভোকাবুলারিটা বাড়াতে পারেন তাহলে ইট উইল বি ইজি ইফ ইউ স্টার্ট স্মল কনভারসেশনস ফার্স্ট এন্ড টক টু ইয়োরসেলফ। লাইক আমরা আগেও বলেছি যে নিজের সাথে নিজে কথা বলেন, যেমন প্রিসিলা আপু এখনই বললো যে রেকর্ড ইয়োরসেলফ। আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার প্রাইমারি কিন্তু স্কুলটা শুরু হবে, তখন আমার খুব অ্যাংজাইটি হতে শুরু করলো যে সবাই স্কুলে ইংলিশ বলে, আমি কিন্তু ইংলিশ পাচ্ছি না। তা আমি কি করতাম, এভরি টাইম আই ওয়েন্ট টু দ্য টয়লেট, আমি মিররের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে ইংলিশ বলতাম, প্র্যাকটিস করতাম যাই পারি। এটা আমার একদম মনে আছে, and it really helped me. So standing in front of the mirror and taking time out to speak with yourself, it really helps. মানে আপনি আপনার নিজের সাথে কনভারসেশনটা করেন, যেটা কিনা আপনি পরের দিন কারোর সাথে করবেন, তাহলে কিন্তু একটা প্র্যাকটিসও হয়ে গেল, এবং আপনি মাথায় যেটা আছে চিন্তা করলেন ওটা ইটস ইউর সেইং ইট অ্যালাউড, দেয়ারফর আপনি বুঝতেছেন যে কোথায় আপনার ভুল হয়েছে, আপনি বের করে নিতে পারবেন। তারপর আরেকটা বলবো যে থিঙ্ক ইন ইংলিশ বলবো নেক্সট। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যদি ওই চিন্তাটা ইংলিশে করেন তাহলে কিন্তু খুব সহজ হয়ে যায় জিনিসটা। চেষ্টা করেন, ইট ইজ নট ইজি, এটা ইজিলি আসবে না, কারণ আমরা বাংলা বলে আস্তে আস্তে চলে আসবে। নেভার এভার গিভ আপ। আর মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড এন্ড কিপ প্র্যাকটিসিং। প্র্যাকটিস মেক্স এভরিথিং পারফেক্ট। সো ভয় পাবেন না, এগিয়ে যান, যতটুকু যা আছে সেটা নিয়ে এগিয়ে যান। থ্যাংক ইউ প্রিসিলা আপু। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভালো থাকবেন আপনি। তুমিও। নেক্সট আমাদের সাথে আছেন ফাতিমা সুমিস কিচেন ফ্রম লন্ডন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিসিলা কেমন আছো? জি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো লাগছে তোমার সাথে আবার আসতে পেরে। আমি সবাইকে সালাম জানাচ্ছি যারা নিচে থেকে কমেন্টস করে প্রিসিলার এই লাইভটাকে অনেক প্রাণবন্ত করে তুলেছে, যারা অনেকবার লাইভটাকে শেয়ার করে প্রিসিলাকে সাপোর্ট দিচ্ছে। আমার সবার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা ও সালাম। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আজকে যেহেতু আমরা ইংলিশ নিয়ে কথা বলবো, আমি করব ব্রিফ আকারে বলার, পরবর্তীতে যদি দরকার হয় পরে আমি আরো কিছু বলবো। আমি একটু করে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি যে চেষ্টা মানুষকে কিভাবে চেঞ্জ করতে পারে, সেটা যদি হয় ইংলিশের ক্ষেত্রে তাহলে তো কথাই নেই। আমি 2005 সালে বাংলাদেশ থেকে ইউকেতে পাড়ি জমিয়েছিলাম উচ্চশিক্ষার জন্য। একটু করে বলে নেই, আমি এসএসসি পাশ করেছি একদমই গ্রাম থেকে। আমার কলেজ ছিল ঢাকায়, আমার ফার্স্ট ডিগ্রি ছিল লন্ডনে। সো আমার জন্য আমি যখন 2005 সালে লন্ডনে আসি, আমার জন্য ইট ওয়াজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর মি হাউ টু কোপ উইথ দিস নিউ এনভায়রনমেন্ট, পার্টিকুলারলি স্পিকিং উইথ ইংলিশ। তো
ইংলিশটা আসলে আমাদের কাছে ইনফ্যাক্ট আমার কাছেও যে প্রবলেমটা ছিল যে একটা ভীতি কাজ করতো। তো ভীতিটার কারণে দেখা যাইতো যে অনেকটাই আমরা পিছিয়ে পড়তাম। আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করা শুরু করেছি তখন দেখেছি যে আহ, কেন জানি কোনো একটা বাধার কারণে আমি টিচারদের কাছে কোয়েশ্চেন করতে পারতাম না, ইভেন তো আমি জানি যে আমার তা না। ইনিশিয়ালি দ্যাট ওয়াজ মাই বিগেস্ট মিস্টেক, আমি যেটা শিখেছি। পরবর্তীতে যখন আমি বুঝতে পেরেছি যে আসলে এরকম করলে হবে না, আমাকে আই হ্যাভ টু ওয়েক আপ বিকজ আই হ্যাভ টু পাস মাই ডিগ্রি। যেহেতু আমার ফার্স্ট ডিগ্রিটা ছিল ল, LLB, তো সেই জায়গা থেকে আমি শুরু করলাম আমার যাত্রা। তো সেখান থেকে আমি দেখেছি যে দেখলাম যে আমি 2 থেকে 3 মাসের মাথায় সেটা ওভারকাম করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনার্স ডিগ্রি করেছি, মাস্টার ডিগ্রি করেছি ইউকে থেকে এবং মেইন স্ট্রিম স্টুডেন্টদের সাথে। তো পার্টিকুলারলি আমি যেটা দেখেছি যে কনফিডেন্স, যেটা একটু আগে প্রিসিলা তুমি বলতেছিলা, কনফিডেন্সের কোনো বিকল্প নাই। আর কনফিডেন্সটা তখনই বিল্ড আপ হবে যখন আমাদের প্রতিনিয়ত একটা চেষ্টা থাকবে। ট্রেডিশনাল ব্রিটিশরা বলে থাকে যে ইংলিশ অথবা যে কোনো নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা হচ্ছে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট শেখার মতো। যেমন আমরা যদি বলি যে আমরা একটা নতুন ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক গিটার শিখবো অথবা হারমোনিয়াম শিখবো, সেই শিখাটা কিন্তু আমি একদিনেই খুব পণ্ডিত হয়ে যায় না যে আজকে আমি গিটার শিখে কালকে গান গেয়ে ফেলবো, ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না। সেটার জন্য দেখা যায় একটা লং টার্ম একটা সাধনার প্রয়োজন হয়, একটা কনসিস্টেন্সি থাকা দরকার হয়। ঠিক তেমনি ইংলিশটা আমরা যেই ভাবি যে খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলবো, সেটা বোকামি হবে। আমাদেরকে আমাদের লাইফস্টাইলের সাথে অভ্যস্ত করতে হবে যে আমরা এই জিনিসটাকে শিখতে হবে। সো প্রতিদিন অল্প অল্প করে আমরা শিখবো। আমি এই কথাটা এই জন্য বলছি, কারণ হচ্ছে এটা আমি আমার নিজের জীবনে দেখেছি, যেহেতু আমি একেবারে বেস লেভেল থেকে উঠে এসেছি। আর একটু করে বলবো যে আমি আজকে যে জায়গাটাতে আমি কাজ করি, একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির একটা প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করছি, যেখানে আমার আন্ডারে এখানকার ব্রিটিশ নেটিভ অনেক স্টুডেন্টরা কাজ করছে, অনেক এমপ্লয়িজরা কাজ করছে। সো এতটুকু আসার পিছনে আমার সবচেয়ে বড় ডিফিকাল্টি যেটা ছিল, ভীতিটা, সেটা কাটিয়ে আমি কনফিডেন্সের সাথে এখানে আসতে পেরেছি। সেটার পিছনে ছিল একটা নন স্টপ সাধনা। সেই সাধনা আমাকে আসলে একটা নতুন একটা মানুষের পরিবর্তন করে নিয়ে এসেছে। তো আমরা সবাই জানি যে ইংলিশ একটা হচ্ছে যে পৃথিবীর প্রায় 53টা, 53 কান্ট্রিজ এর, যেখানে মোর দেন 400 মিলিয়ন পিপল এভরিডে ইংলিশে কথা বলছে। সেখানে আমরা বাঙালিরাও কিন্তু এর বাইরে না। সো যদি আমরা আমাদের নিজেদেরকে চেঞ্জ করতে চাই, নিজেদের কেরিয়ারকে 1 ধাপ 2 ধাপ কিংবা 3 ধাপ আগায় নিয়ে যেতে চাই, সেখানে একটা ইংলিশের জানাটা মানে স্পিকিং, যে পোস্ট গুলো এখন ভ্যাকেন্ট আছে, সেটার জন্য যারা ইংলিশ ভালো স্পিক করতে পারে, ওরা কিন্তু আসলে হট প্রপার্টি ফর দ্য মার্কেট। আই এম সরি প্রিসিলা, একটা 1 মিনিট, আমি আমার ছেলেরা I'm sorry. কোনো Uh, সমস্যা নেই। so- আমি তাহলে আপনার কাছে একটু পরে আবার আসছি। আমি এখন যাচ্ছি আবু এমডি আব্দুল্লাহর কাছে। ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি। আর প্রথমে বলতে চাই যে তুমি তো ম্যাজিশিয়ান, মানে আমার এত ভালো লাগে যে পজিটিভিটি ছড়াও, এত সুন্দর সুন্দর কথা বলো। মানে মাঝে মাঝে না আমার হিংসা হয় দেখে আমি মাঝে মাঝে দেখিও না যে এই মেয়েটা কত কি করে, মাশাআল্লাহ, মন থেকে দোয়া করি। না, না, থ্যাংক ইউ সো আর মাচ। আপনি তো অনেক মোটিভেশনাল একজন পারসন, অনেক গ্রেট কনটেন্ট ক্রিয়েট করছেন আপনার চ্যানেলে। চেষ্টা করছি। আর আজকের টপিকটাও খুব ভালো লাগলো। আর আমি সবার উদ্দেশ্যে বলবো, প্রিসিলার যারা দর্শক আছো, ভক্ত আছো, ভাই বোন আছো, গুরুজনরা আছো, সবাইকে আমি শুধু এটাই বলবো যে আপনারা প্রিসিলার সাথে থাকবেন। প্রিসিলার যে নেটওয়ার্ক সারা দেশে বিদেশে, আপনারা এটা 1 দিন বা 1 মাস বা 1 সপ্তাহের জন্য না, আপনারা সাথে থাকবেন এবং আমার বলার অপেক্ষা রাখে না, আপনারা থাকবেন আমি জানি, তারপরে বলবো। কারণ কি, ভালো একটা জায়গা থেকে রেগুলার ভালো কিছু আসলে না, ধীরে ধীরে আমাদের লাইফটা ভালোর দিকে চেঞ্জ হবে। আর প্রিসিলা, আজকের টপিক অনুযায়ী যদি বলতে চাই যে ইংলিশ সে আর কি মাস পিপলের জন্য সহজ করে বলা যায়। আচ্ছা, তো আমি বলবো হচ্ছে খুব সংক্ষেপে এবং টু দা পয়েন্টে যে আহ, বলতে গেলে কি সমস্যাটা হয় বা আমরা কি মনে করি। সাধারণত যেটা হয়ে থাকে যে আম, আমরা কিছু জিনিসে খুব ইনসিকিউর ফিল করি যে আমার এক্সেন্ট মনে হয় ঠিক হবে না, আমার ভোকাবুলারি খারাপ,
আমি কথাটা সেন্টেন্স মেকিং করতে গেলে আটকে যাব, সময় বেশি লাগবে, আর আমার চেয়েও আমার অপোনেন্ট পার্টি বা যা এই ভয়গুলো কাজ করে। আমি বলবো ভয় পাবেন না, কারণ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 তারপরে কলেজে আপনার ডেইলি লাইফ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় বেসিক ভোকাবুলারি কিন্তু জেনে গেছেন। সো যা জেনে গেছেন সেটা হচ্ছে আমার আগের বক্তারা এত সুন্দর করে বললেন, মানে খুব ভালো লাগলো। আর মনে মনে খারাপ লাগছিল যে আয় হায় আমি কি বলবো, সব তো ওনারা সুন্দর করে বলেই দিলেন। তো আমি কিছু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে কিছু হ্যাবিচুয়াল চেঞ্জ দরকার। আমার ইমিডিয়েট আগের বক্তা যিনি বলছিলেন, ওই আপু এত সুন্দর করে বলছিলেন যেটা একদিনের ব্যাপার না, সত্যিই তাই। বলতে চান আম একটা জিনিস করবেন, সেটা হচ্ছে কি, যখন আমরা সারাক্ষণই কিন্তু WhatsApp, Viber, Messenger এ থাকি। আপনি যার সাথে চ্যাট করবেন না কেন, সেই চ্যাটটা ইংলিশে চ্যাট করার চেষ্টা করুন। এই অভ্যাসটা আপনাকে যে কি পরিমাণে বেনিফিট দেবে আপনি পরে বুঝতে পারবেন। একে তো আপনার টাইপিং স্পিড বাড়ছে, সেগুলোকে আপনি ইমিডিয়েট আপনার মাথায় ট্রান্সলেট করে লেখার চেষ্টা করছেন। সো যখন চ্যাটিং করবেন সেটা ইংলিশে চেষ্টা করবেন। আর দিন শেষে ভাববেন যে কোথাও কি ভুল বললাম? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করবেন যে কোথাও কি একটু মানে মনে হচ্ছে যে নিজের কাছে ডাউট ফিল হচ্ছে যে বেলা ঘুমানোর আগে একটু মেক সিওর করবেন যে সেন্টেন্সটা ঠিক ছিল কিনা, আমার ওয়ার্ডটা ঠিক ছিল কিনা। সারাদিন যদি আপনার ২ টা এরকম ডাউট মনে হয় যে ২ টা সেন্টেন্স বা ২ টা ওয়ার্ড নিয়ে আমি কনফিউশন এ আছি, ওই ২ টা রাত্রে আপনি দেখে নিজেকে রেকটিফাই করে সুন্দরটা জেনে সঠিকটা জেনে তারপরে ঘুমাতে যান। চিন্তা করে দেখেন, প্রতিদিন যদি আপনি ২ টা না, ১ টা করেও আপনি ওয়ার্ড শিখেন, প্রতিদিন ১ টা করে আপনার ব্যবহারিক ওয়ার্ডের মিস্টেক গুলো জানতে পারেন, সঠিকটা জানতে পারেন, আপনার ১ বছরে ৩৬৫ টা ওয়ার্ড জানা হয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্ড বুক পড়তে হবে না, ভোকাবুলারি পড়তে হবে না। আমি একটু সহজ উপায়ে যাচ্ছি। ভোকাবুলারি, ওয়ার্ড বুক আপনার মুখস্থ করতে হবে না। আমি আপনাকে বিভিন্ন প্রফেশনাল চ্যানেলের নিউজ গুলো দেখতেও আমার পছন্দ। নায়ক নায়িকা এদের জার্নি, মুভির মেকিং আমাদের খুব পছন্দ। আপনি ভালো কোনো ওয়েব সিরিজের মেকিংটাই দেখুন ইংলিশ সাবটাইটেলটা অন করে। সেখান থেকে আপনি শিখতে পারছেন। তারপরে আপনি যেটা বললাম যে ছোট, ছোট ওয়ার্ড ইউজ করেন। আপনি আ I'm afraid what will happen. I don't know actually. ব্যাস এই ৩ টা সেন্টেন্স ধীরে, ধীরে sophisticated ওয়ার্ড, কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে, সবাইকে ইমপ্রেস করতে হবে, ভালো অ্যাকসেন্ট আনতে হবে, দরকার নেই। ছোট, ছোট সেন্টেন্স মেকিং করুন। ছোট, ছোট সেন্টেন্স গুলোই আপনি যেই ইংলিশ গুলো জানেন, হচ্ছে একটু রিক্যাপ করি যে আম আপনি যখন বন্ধুদের সাথে চ্যাটিং করবেন সেটা ইংলিশে করবেন। সেখানে যখন মনে হচ্ছে যে আমি আটকে যাচ্ছি, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমাদের সবার কাছে থাকে। ওইখানে যেয়ে আপনি একটু দেখবেন যে রেড মার্কস দেখাচ্ছে কিনা বা ব্লু মার্কস দেখাচ্ছে কিনা। তাহলে ভুলটা ধরতে পারলেন। আর মোবাইলে অবশ্যই অক্সফোর্ড ডিকশনারি রাখবেন এবং সেটা হবে ইংলিশ টু ইংলিশ, ইংলিশ টু বেঙ্গলি না। ইংলিশ টু ইংলিশ ডিকশনারি থাকলে আপনি একটা ওয়ার্ডের মিনিং কিভাবে লেখে সেটাও বুঝে যাচ্ছে। আর তারপরে হচ্ছে যে চ্যাটিংটা তো ইংলিশে করবেন। তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েব সিরিজের মেকিং দেখবেন। আর হচ্ছে ওই আমার যে একজন এর আগে বক্তা বলে গেলেন যে আপনার থিংকিংটা নিজের সাথে নিজে কথা বলবেন যে আগামীকাল কি করতে হবে, কোথায় যাব, কি করব। ইংলিশে ছোট, ছোট সেন্টেন্সে ভাববেন। চ্যাটিং এর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় বলি। চ্যাটিংটা যদি ইংলিশে করতে থাকেন, নট অনলি ইন ইংলিশ বাট অলসো ইন রাইটিং, আপনার স্কিল বেড়ে যাবে অনেকখানি। ধন্যবাদ। এই ছোটখাটো ইস্যুগুলো ওভার কনফিডেন্ট হওয়া যাবে না। আমি অনেক সময় দেখি যে আমরা ওভার কনফিডেন্টলি কিছু ভুল শব্দ ইউজ করছি। সেটা কিন্তু করা যাবে না। আপনি প্রতিনিয়ত প্রতিদিন চেক করবেন যে আমি আজকে যা বললাম এটা ঠিক ছিল কিনা। নিজেকে গাইড করবেন। ইনশাআল্লাহ পারবেন। অবশ্যই পারবেন। আর না পারলে আমরা তো সবাই আছি। প্রিসিলা আপু আছে। থ্যাংক ইউ প্রিসিলা আপু। Thank you so, so much for sharing, and আশা করছি that we will continue to see great content from you. ভালো থাকবেন। যারা কমেন্ট সেকশনে আছেন, থ্যাংক ইউ। যারা এখন এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করেননি, প্লিজ শেয়ার করবেন। মেবি a few peopleকে helpful English advice দিতে পারবেন। আমি এখন যাচ্ছি to বাগান আর বাগান। আসাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, Pricila, and assalamu alaikum, everyone who's watching. Now, I'll speak in English because I feel more comfortable in English. No problem. Okay, what I want to say is learning English can be hard, it can be easy as well. Now, that's idea. What I suggest is watch serials. You got soap operas, television on that program, I say. So watch all those programs. It will help you. Practice in front of the mirror. Everyone has a mirror. Mirror there, don't be shy. Talk to yourself. Listen to the words you're talking. Don't feel shy. When you go out, speak to your friends. It will make you better. The more you watch on TV, the more you will learn. Don't be shy.
Don't be scared. You've got nothing to be afraid of. Practice only makes it perfect. You might not get it perfect, but slowly it will get better. Now, a lot of people, they talk about the accent. Normally, if you're brought up in the UK, it comes automatically. From a small boy, automatically it will come. But if you come at an older age, you have to practice it. You might have to change the tone of your voice, but it will slowly come. You will see the difference. Automatically, you will see the difference. Slowly, inshallah, it will change. Keep on practicing. That's what I can say. Keep on practicing. Watch the television. Watch soap operas. Watch even cartoons. Some cartoons have different accents. So they are not all the same. America's got different accents. Canada's got a different accent, but it's the same language. Australia has a different accent. So don't focus too much on the accent. Accent does help. When you get up the ladder, like your accent in American accent is perfect. So it does help. First, learn the words in front of the mirror. Go in front of the mirror. Practice the words. Always practice. When you watch a program, go back to it. Rewind it. Forward it. And slowly, the more you watch, the more you... আমি বাঙালি মানুষ লন্ডন ইংলিশ যারা লন্ডন বড় হইছেন এরা আমি কই বাঙালি উড়তার লোকে বাংলা মাত্র আপনারা so they learn Bengali. So I say the opposite in people in Bangladesh. Speak English to your children. So it will have the opposite effect. They will learn as well, you will learn as well. And when you talk to your children, they won't laugh or anything because they won't understand. But they will learn, they will pick up the words as well. And children are fast learners. They will learn quickly, and you can also learn as well. So that's the advice I can give to people. I mean, because I was brought up here, it came naturally. From the age of 4, it automatically just comes to you. But when you come at an older age, it is very hard. But slowly, the more you learn, the more you practice, the easier it will get, inshallah. There's nothing stopping no one. There's always another level. Don't feel bad about it. The more you learn, the more you speak to your friends, speak to your family. Best you speak in front of the mirror. The more you speak in front of the mirror, the more comfortable you get. It's a lot better. As always, practice makes perfect. You've got soap operas, news, serials, English movies, even some Bengali movies. They have very good English in them. And best of all, English with Pricila. Right? Watch your one. Yes. I've been watching some of those. Are amazing what you're teaching them. And you speak perfect English. Thank Beautiful you. English. And that's it. So start off there, watch everything else. That is the advice I can give you. I mean, if anything else you want to know, you can ask me and I'll hopefully give you an answer. But Of course. top languages. It's one of the best languages you can learn. It will further your career in all dimensions. I mean, if you come to England, if you speak English, it's most likely you'll get you a higher position. You'll be more closer to the management. Because the moment you speak English, they accept you as one of their own. Especially if you get practice on the accent. Same with any country. If you speak your own language, they accept you more freely. So সবারে ও একটা জিনিস আমি কইতাম চাই সবাই ট্রাই করবা গিভ আপ করবা না লাইফও never give up. There is no limit or age to what you can learn, always another level. So সবাই ট্রাই করবা যত বেশি আপনারা ট্রাই করবা তত বেশি আপনারা শিখবা ইনশাআল্লাহ আর প্রোগ্রাম দেখবা ইউটিউব চ্যানেল দেখবা আমরা প্রিসিলা বইনির ইংলিশ চ্যানেল দেখবা very good. Shobaru channel, the Peva channel that's in English, watch them. The Bengali channels, those are serials. So thank you for having me on your show. It's a wonderful show as usual. Thank you I love so to much. contribute. Of course, we will come back to you once a few guests join to speak with you, to converse. Yeah, sure. Thank you. যারা জয়েন করতে চান যারা জয়েন করতে চান in a few moments লিংকটি দেওয়া আছে যাবে ইউটিউব কমিউনিটি যাবে and Facebook টাইটেলে লিংকটি দেওয়া আছে as well. So যারা জয়েন করতে চান you have the option to join. আপনারা কথা বলতে পারেন like একটি conversation have করতে পারেন about your days, about your job, anything really. আজাদ ভাইয়ার সাথে কথা বলতে পারেন, দিলু ভাইয়া আসবেন in a few seconds, ওনার সাথে কথা বলতে পারেন এবং শাইলা আন্টি as well আছেন, কথা বলতে পারেন and আমার সাথেও conversate করতে পারেন as well if you would like. So আমি এখন যাচ্ছি to জাফরিন আন্টি। আসসালামু আলাইকুম। এখানে এসে কিছু বলার জন্য।
তো এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আপু এবং ভাইয়াদের কথা, অনেক সুন্দর সুন্দর টিপস দিয়েছে। আমি আরো কিছু অ্যাড করতে চাই এটার সঙ্গে। ফার্স্ট অফ অল, যেটা আমরা সবাই জানি যে ইংলিশটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইংলিশটা আমাদের এখন ডে টু ডে লাইফে সবার খুবই প্রয়োজন। সেটা বাংলাদেশে থাকুক অথবা দেশের বাইরে থাকুক, যেখানেই থাকুক, ইংলিশ জানা থাকলে মানুষের কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক বেড়ে যায়, সে যে কোনো জায়গায় গিয়ে সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমার অনেক বছরের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে টিচিং এক্সপিরিয়েন্স আছে, বা আমি বাংলাদেশেও অনেক কোর্স করেছি, তারপর আমি আমেরিকাতে এসে আইএলস করেছি। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটার কোনো ইংলিশ শেখার আসলে কোনো শর্টকাট ওয়ে নাই। এটা হচ্ছে একটা লং প্রসেস, এটাতে আমরা স্লোলি আমরা আগাতে পারবো। তো এখানে চারটা জিনিস একটা একটার সঙ্গে খুবই রিলেটেড, সেটা হচ্ছে যে রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং এবং হচ্ছে স্পিকিং। তো আমার কাছে যেটা মনে হয়, লিসেনিংটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, বিকজ তুমি যদি না শোনো তাহলে তুমি কি বলবে। আর হচ্ছে আমরা একটু যদি চিন্তা করি যে আমরা বাংলা কি করে শিখেছি, একটা বাচ্চা যখন বর্ন হয় তখন তো সে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজই জানে না, বলে শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে শিখে যায়, তাই না? তো এরকমই হচ্ছে যে শুনতে হবে। তারপর হচ্ছে আরেকটা জিনিস, যেটা বাচ্চার সাথে আমরা একটু যদি রিলেট করি তাহলে আমরা দেখবো যে একটা বাচ্চা একটা ওয়ার্ড কিভাবে শেখে, বাংলা ওয়ার্ডই বলো, সেটা কিভাবে শেখে, সে ড্রিল করে। যখন ওর মা বলে বা বাবা বলে যে এটা হচ্ছে একটা জানালা, তখন সে বলে জানালা, বলার চেষ্টা করে। তারপর সে হয়তো ভুলভাল বলে, তখন সে আবার ট্রাই করে। তো এরকম ট্রাই করতে করতে কিন্তু বাচ্চা প্রথম একটা ওয়ার্ড শিখে, তারপর আস্তে আস্তে একটা সেন্টেন্স শিখে, তাই না? তো করতে করতে কিন্তু বাচ্চা প্রথম একটা ওয়ার্ড শিখে, তারপর আস্তে আস্তে একটা সেন্টেন্স শিখে, তাই না? তো দেখা গেল যে 2 বছর হতে হতে সে পুরো একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স বাংলায় বলতে পারছে। তারপর দেখা যাচ্ছে যে তাকে প্রশ্ন করলে সে এটার উত্তর দিতে পারছে এবং সে কমিউনিকেট করতে পারছে বাংলায়। তো ইংলিশটাও এরকম, এটা আমাদের প্রথমে অনেক বেশি শুনতে হবে, ড্রিল করতে হবে। যেমন একটা ড্রিলিংটা হচ্ছে যে একটা সেন্টেন্স যখন আমি শুনবো বা একটা ওয়ার্ড যখন আমি শুনবো, ধরো আমি মুভিতে একটা ওয়ার্ড শুনলাম, সেটা আমি সাথে সাথে আবার বলবো, বারবার আমি বলবো, একটা সেন্টেন্সই আমি বারবার বললাম। হচ্ছে যে প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ভুলভাল বললেও আবার নিজেকে শুধরে নিয়ে আবার প্র্যাকটিস করতে হবে, লজ্জা পেলে হবে না, বা এটা গিভ আপ করলে হবে না, আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে। মনে মনে আমরা অনেক কথা চিন্তা করি, তো এই চিন্তাটা আমাদেরকে ইংলিশে করতে হবে। যেমন ধরো তুমি হয়তো স্কুলে আছো, তুমি চিন্তা করছো যে আমি বাসায় গিয়ে আমি গোসল করব, গোসল করে আমি ভাত খাবো, ভাত খেয়ে আমি ঘুমাবো। তো এই চিন্তাটা কিন্তু আমরা ইংলিশে করতে পারি, যে আই উইল গো টু হোম, দেন আই উইল টেক শাওয়ার অ্যান্ড আই উইল টেক মাই লাঞ্চ, লাইক দিস। মনে মনে আমরা এটা থিঙ্ক করলাম, তারপর আমরা মুখেও এটা নিজে নিজে নিজের সাথে কথা বলতে পারি। তো সবসময় তার মিরর সামনে থাকবে না, মিরর না থাকলেও নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে পারি নিজের সাথে নিজে কথা বলে। তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা মনে করি যে প্র্যাকটিস করার জন্য আমরা ফ্রেন্ড সার্কেলরা মিলে একটা গ্রুপ করতে পারি। লাইক যারা স্কুলে বাংলা মিডিয়ামে পড়ে, ইংলিশ মিডিয়ামে এটা কোনো দরকারই হয় না, কারণ ইংলিশ মিডিয়ামে বাচ্চারা যখন একটু উপরের দিকে উঠে, লাইক ফার্স্ট গ্রেড, সেকেন্ড গ্রেড, থার্ড গ্রেড, তখন ওরা ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ বলতে পারে এবং ওরা ফ্রেন্ডসরা ইংলিশেই কথা বলে, সেটা বাংলাদেশেও। এবং ওরা দেখা যায় যে বাংলাটা বলতে বেশি মানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, ইংলিশেই কথা বলতে বেশি পছন্দ করে। তো আমাদের তো এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে তাদেরকে হেল্প করার জন্য যারা বলতে চাচ্ছেন কিন্তু বলতে পারছেন না। তো এরকম যদি হয় তাহলে আমি বলবো কি যে ফ্রেন্ডদের মধ্যে গ্রুপ করে নিতে পারে। তারপর হচ্ছে যে নিজেরা নিজেরা কথা বলতে পারে। লাইক ধরো প্রথম নিজেকে ডেসক্রাইব করা, হ্যাঁ, ডেসক্রাইব ইউরসেলফ, হ্যাঁ, যে আমার নাম, মাই নেম ইজ দিস দিস, মাই ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, লাইক দিস, আমি কোথায় বর্ন হয়েছি, আমি কোথায় পড়ালেখা করেছি, আমার পছন্দ অপছন্দ, হ্যাঁ, এগুলো ধরো আমি বললাম, পাশাপাশি আমার ফ্রেন্ডও বললো। তারপর ও যেটুকুন বললো সেইটুকুন থেকে আমরা একজন একজনকে কোশ্চেন করতে পারি। হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট কালার, লাইক দিস, হ্যাঁ। তো এভাবে করে যদি প্র্যাকটিস করে তাহলে হবে কি যে মানে শাইনেসটাও কাটবে, আবার মুখের জড়তাটাও কেটে যাবে।
আর আমি বলবো যে যারা প্রবাসে থাকে, আমাদের অনেক প্রবাসী ভাই আছে যারা তোমার অনেক প্রোগ্রাম দেখে, প্রবাসী ভাইদের জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব যে হয়তো দেখা যায় যে ওনাদের এডুকেশন লেভেলটা একটু কম, হয়তো অল্প পড়ালেখা করে জীবন যুদ্ধে ওনারা বিদেশে পাড়ি দিয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু এখনো কিন্তু ওনারা চাইলে শিখতে পারেন, এবং সেই শিখলে কিন্তু ওনাদের জন্য ফিউচারে অনেক ভালো হবে। কারণ একজন যদি ইংরেজিতে ভালো কমিউনিকেট করতে পারে তাকে কিন্তু যে কোনো ভালো কাজই অফার করা হয়। তো সেক্ষেত্রে ওনারা কি করতে পারে কি, যে ধরো বাংলাদেশে যারা প্রবাসে আছে, এরকম দেখা যায় যে একটা ঘরের মধ্যে অনেকেই কিন্তু থাকে, হ্যাঁ, তো ওনারা নিজেদের মধ্যে ঠিক করতে পারে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা আজকে থেকে ইংলিশ প্র্যাকটিস করা শুরু করব, আমরা শিখবো। তো এটার জন্য এই যে এই প্রোগ্রামে যারা আছে সবাই কিন্তু ইউটিউব ইউজ করছে, যে কারণে তারা ইউটিউবে বা ফেসবুকে আছে। তো প্রযুক্তিটা এখন সবার হাতের নাগালে আছে, চাইলেই কিন্তু কিভাবে ইংরেজি শেখা যায়, হ্যাঁ, কিভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়, এটা লিখে সার্চ দিলে কিন্তু কিন্তু চুজ করতে পারেন, নিজেরা কথা বলতে পারেন, বা নিজেরা আমি যেটা বললাম, নিজেকে নিজে ডেসক্রাইব করেন, আপনি আপনার বর্ণনা দেন, আজকে ছোট 2-3 লাইন বললেন, কালকে আরেকটু বাড়ালেন, পরশু আরেকটু অ্যাড করলেন, হ্যাঁ, এভাবে করে নিজের সম্পর্কে আপনি বলতে থাকেন যে আপনার ছোটবেলা কেমন ছিল, আপনার ভাই বোনদের কথা, আপনার বাবা মার কথা, দেশের জন্য আপনার কেমন লাগে, এগুলো আপনি অ্যাড করে প্র্যাকটিস করতে থাকেন। অ্যাকসেন্ট নিয়ে চিন্তা করবেন না, মানে আপনার উচ্চারণ কেমন হলো সেটা নিয়ে আপনার একদমই চিন্তা করার দরকার নাই, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস, যে কোনো একটা আমি দেখেছি যে এটা খুব হেল্পফুল, যে কোনো একটা পিকচার দেখে, ধরো একটা সিনারি দেখে ওইটা যদি তুমি ইংলিশে ডেসক্রাইব করার চেষ্টা করো, হ্যাঁ, এটা কিন্তু হেল্প করে। যে ওখানে একটা হয়তো নদী আছে, যে কোনো পিকচার ইংলিশে ডেসক্রাইব করলে তখন হচ্ছে যে নতুন নতুন অনেক ওয়ার্ড কিন্তু তুমি শিখতে পারবে, হ্যাঁ। তারপর আমি বলবো যে অনেকেই মুভির কথা বলেছে, ঠিক আছে, মুভি দেখার যদি সময় না থাকে তাহলে আমি বলবো কার্টুন দেখেন, ইভেন কার্টুন উইল হেল্প ইউ আ লট। হ্যাঁ, কার্টুন গুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, এই যে বাচ্চারা কিন্তু ইংলিশটা শিখে ফেলে, কথা বলতে পারে, কারণ তারা সারাদিন কার্টুন দেখে, হ্যাঁ, ট্যাবে অথবা ফোনে অথবা টিভিতে। তো আপনি যদি কার্টুন গুলো দেখেন ওইটাও আপনাকে অনেক হেল্প করবে। আর মুভি তো অবভিয়াসলি হেল্প করবে, মুভির সাথে যে সাবটাইটেল গুলো আছে এগুলো যদি আপনি দেখেন, আপনার যদি একটুখানি অংশ, ধরেন 10 মিনিটের একটা পোর্শন আপনি কয়েকবার করে দেখেন, তখন আপনার জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। লিসেনিংটা ক্লিয়ার হতে হবে। ধরেন আপনি কোনো একটা শপে কাজ করতে গেলেন, ওখানে কাস্টমার এসে আপনাকে কি বলছে, আপনার যদি লিসেনিং ক্লিয়ার না হয় তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না। তো বুঝতে না পারলে কি হবে, তখন আপনার স্পিকিংটাও অনেক ডেভেলপ করবে সাথে সাথে। আর আরেকটা জিনিস, বই পড়ার নিউজ পেপারের কথা আমি আগেও একটা প্রোগ্রামে বলেছিলাম, যে নিউজ পেপারটা আপনি বাংলাদেশের যেসব পপুলার ইংলিশ নিউজ পেপার আছে তার ভেতর থেকে আপনি একটা চুজ করেন, এবং একটা নিউজ পেপার আপনি কিনে নেন যেটার সঙ্গে ওই যে কিছু ম্যাগাজিন থাকে। আমি একটা সময় যখন দেশে ছিলাম দেখেছি যে ডেইলি স্টারের সঙ্গে ফ্রাইডেতে সম্ভবত একটা বুক আসতো, ম্যাগাজিন ছোট। তো আপনারা একটা নিউজ পেপার নেন মান্থলি, রোজ রোজ আপনার ইংলিশ নিউজ পেপার কেনার দরকার নাই, ওই একটা নিউজ পেপার আপনি 1 মাস ধরে পড়েন, এবং যেই ওয়ার্ডগুলো আপনি বুঝবেন না সেগুলো আপনি ডিকশনারি কনসাল্ট করেন। আর এখন কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস বলি প্রিসিলা, এখন কিন্তু জানো যে তুমি অনেক ডিকশনারি আছে যেটা আমরা ফোনে ইউজ করি, এবং এগুলোতে যখন আমরা ওয়ার্ড, ধরো আমি দিলাম যে কেম, সাথে সাথে কিন্তু ডিকশনারি কিন্তু বলবে কেম, এবং কেম সম্পর্কে রিলেটেড অনেক কিছু আসে, হ্যাঁ, নিচে। তো ওইরকম আমরা অ্যাপ ইউজ, কলিগদের সঙ্গে একটা গ্রুপ করে কথা বলতে পারেন, আপনার যেই কলিগটা ইংলিশে ভালো তার সঙ্গে আপনি কথা বলেন এবং তার হেল্প চান, যে আমি তোমার সাথে ইংলিশে কথা বলবো, আমার যদি ভুল হয় তুমি আমাকে অবশ্যই এটা কারেক্ট করে দিবে। তো আপনার খোলা মন নিয়ে ইংলিশ শিখতে হবে, আপনি লজ্জা পাওয়া যাবে না, আপনাকে খুবই চেষ্টা করতে হবে। আর আছেন এই প্রোগ্রামে যারা শুনছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা নীলক্ষেতে যান, নীলক্ষেতে যে পুরনো বইয়ের দোকানগুলো আছে ওখানে দেখবেন যে ছোট বাচ্চাদের ইংলিশের অনেক সুন্দর সুন্দর গল্পের বই পাওয়া যায়, একদমই চিপ, একদমই সস্তা। আপনারা ওরকম 4-5টা বই কিনে নিয়ে আসেন, ওগুলো আপনারা রিড করেন, ওখানে একদম ছোট ছোট সেন্টেন্সে ইংলিশ লেখা আছে, একদম সহজ করে বাচ্চাদের জন্য গল্পগুলো বলা আছে। যখন আপনারা রিড করবেন এবং বুঝতে পারবেন আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। তো Thank you এইভাবে very যতই much. আপনারা প্র্যাকটিস করবেন ততই হচ্ছে যে বলে না, প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, ততই আপনারা ইমপ্রুভ করতে পারবেন। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রিসিলা। Thank you very much. আচ্ছা প্রিসিলা, আমি একটা সেকেন্ড, আমি একটা ছোট্ট একটা স্টোরি বলতে চাচ্ছি। উনি কি করেছিলেন, যে কোনো একটা প্রোগ্রামে একজন মিনিস্টার এসেছিলেন, তো উনি ফ্লুয়েন্ট ইংলিশে স্পিচ দিয়েছেন ওই মিনিস্টার, কিন্তু আমাদের যে যিনি এমপি ছিলেন
উনি কিন্তু হচ্ছে যে বাংলায় স্পিচ দিয়েছেন, কিন্তু উনি মনে মনে খুব মানে ফিল করলেন যে মিনিস্টার ইংলিশে বললেন, আমি বাংলায় বললাম, ওনার কাছে এটা পছন্দ হয় নাই। তারপর উনি মনে মনে ঠিক করলেন যে উনি ইংলিশ শিখবেন, স্পোকেন ইংলিশ শিখবেন, এবং উনি শুরু করলেন, তারপর দিন থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু করলেন। যেহেতু উনি একটা পলিসি বলে দিলেন যে সকালে 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত আমার কাছে যতজন যত রকমের প্রবলেম নিয়ে আসবা, সবাই আমার সাথে ইংলিশে কথা বলতে হবে, কোনো বাংলা কথা বলা যাবে না। হ্যাঁ, এবং বিকেলে উনি 1 ঘন্টা টাইম ফিক্স করলেন যে এই সময় তোমরা যেই প্রবলেম নিয়ে আমার কাছে আসবে, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইন ইংলিশ। ওকে, তো সবাই মানে যারা জানে না তারা এটাকে অনুবাদ করে লিখে নিয়ে যেত, ওনার সাথে বলতো, এবং উনি 2জন ইংলিশের প্রফেসরকে রাখলেন। উনি যখন মর্নিং ওয়াক করেন তখন তাদেরকে বললেন যে আপনারা আমার সঙ্গে মর্নিং ওয়াক করবেন এবং আমার সাথে ইংলিশে কনভারসেশন করবেন। তো এইভাবে প্র্যাকটিস করার পরে নেক্সট ইয়ার সেম প্রোগ্রামে উনি সেম মিনিস্টার যখন ইংলিশে একটা স্পিচ দিলেন, তারপরে উনি 1 আওয়ার ফ্লুয়েন্ট ইংলিশে স্পিচ দিলেন। তো দেখা গেল যে উনি ট্রাই করেছেন এবং উনি সাকসেসফুল হয়েছেন। তো আমি সেটাই বলবো যে যারা শুনছেন সবার প্রতি আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবো যে কেউ আপনারা হতাশ হবেন না, সবাই ট্রাই করে যান, ইনশাআল্লাহ আপনারা অবশ্যই সাকসেসফুল হবেন, এবং এটা এমন কোনো কঠিন কিছু না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নিচে যারা আছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসেনিং মি। তো ঠিক আছে প্রিসিলা, কথা হবে ইনশাআল্লাহ পরে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ। অবশ্যই। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন। যারা কমেন্ট সেকশনে আছেন থ্যাংক ইউ, যারা এখনো শেয়ার করেননি প্লিজ শেয়ার করবেন। এখন আমি যাচ্ছি টু দিলু ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Priscilla sis, how are you? You alright? Yes, I'm good. How are you? I'm fine, thank you very much. But first of all, I will actually tell all the people in the comment section, thank you very much for all that. And আমি একটা জিনিস শিওর করবো, definitely to learning more English faster, I prefer if you actually watching telly most of the times, and if you do actually watch movie. And আমি আরো একটা জিনিস ওখান কইমু, আপনারা যদি বেশি বেশি যদি আপনারা নিউজ দেখেন, সে আরো একটু বেশি করে আপনারা বেশি ফাস্টে ইংলিশটা আইব। বুঝুন যদি আপনারা যে দড়ি লাইনে ওয়ার্ডস গুলো আপনারা এক সময় যদি বুঝুন না, সো আমি আপনারা প্রিফার করবো আপনি জিনিসটা বুঝতে পারবা কমলা হাঙ্কিলা কিতা। আর সেকেন্ড থিংস আমি আপনারা ইয়ে করবো, ইফ ইউ টক English with your kids, especially with the 4-5 years old kids, they definitely watch more cartoons and definitely they know how they're talking. So তারার লগে যদি আপনি বেশাই বেশাইয়া ইংলিশে মাতইন, তো তারা গেছনে আরো আপনি অনেক জ্ঞান পাইবা, অনেক বুদ্ধি পাইবা, আরো বেশি ফাস্টে ইউজ করে। সো আই এম গোনা টেল দিস পিপল মানে বেশি বেশি নিজের হুরুতা লগে ইংলিশে মাত্তা। আর আরো হইছে কি আপনার রিডিং বুক মনে হয় ভালো হইব, বুক বেস্ট আমি ভালো হইব যদি বুক রিডিং করেন। And বুঝুন যদি আপনারা এখন সময় if you think you're gonna get stuck, yeah, so I'll prefer you to just Google it and just see what's the meaning of these words. And আমরা সকলের কাছে আপনার ইয়ে আছে কিতা স্মার্টফোনস আছে, সো অবভিয়াসলি আমরা যদি চাই ডিকশনারি থনে অনেক জিনিস আমরা বাহরি আনতাম। ইটস ভেরি সিম্পল at this listening skills is very important. Learning will help you pick up words like চাইলে আপনার নিজের সেলফের লগে আপনি চ্যালেঞ্জিং করতে পারবা। জাস্ট আমি ইয়ে দিতে পারবা, আপনি বাথরুমে যাইতে পারবা, লুক go front of the mirror and you could talk to yourself, you know, মানে if you talk to yourself, because there is no one beside you or behind you. So I personally think this is more better way to learn more English is better. And well, I told you all the rest of the thing, watching movies, and I think this is what it is. And if you do your daily basics things, আপনার যেমন হান ডেইলি বেসিক একটা জিনিস দিয়ে করেন আপনার ডেইলি মনে হয় আরো মনে হয় ভালো হইব ইংলিশ শিখবা লাগে। ইফ ইউ গো আউট উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস, talk to them, just talk to them. That's it. Thank you very much. Thank you so much. We will come back to you when a few guests want to have a conversation. Thank you so much. Yeah, thank you very much. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Our final official
advisor before আমরা গেস্টের সাথে কথা বলা শুরু করছি হচ্ছেন ইনসাইড অফ তানভিনস ওয়ার্ল্ড। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছি। আসসালামু আলাইকুম দর্শকদেরকে। তো সবার অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শুনছিলাম, যেটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল। আমার আর নতুন করে তেমন বলার কিছু নাই, তবে ওদের কথাগুলি আমি আবার একটু রিপিট করব, দুই একটা কথা। আমি বিগিনারদের জন্য মেইনলি বলবো, সাপোর্ট করে বাচ্চাদের জিনিসগুলি, কারণ এত সুন্দর করে ওরা বুঝায়, বিগিনারদের ওটা বুঝতে সুবিধা হয়। ইউজুয়ালি দেখা যায় কোনো মুভি বা কিছু ওটা খুব একটু অ্যাডভান্স লেভেলে না গেলে বোঝাটা একটু, ইংলিশ স্পিকিংটা অনেক সুন্দর হয়। আর আরেকটা জিনিস ওটা হলো বুকস পড়া। চিলড্রেন বুকস অলসো মানুষকে মানে বুঝতে ইজি করে দেয় জিনিসটা। বিগিনারদের জন্য আমি এটাই মনে করি যে ওরা বাচ্চাদের সাথে যত বেশি কমিউনিকেট করবে। আর আরেকটা জিনিস আমি মনে করি যে আমরা অনেক সময় নিজেরা ইংলিশ শেখার জন্য একটু দ্বিমত পোষণ করতে চাই, কারণ দেখা যায় বিশেষ করে যারা বিদেশে থাকে ওদের কিন্তু আর কোনো সোর্স নাই যে ওদের ওন ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবে। সেই জন্য আমি ইংলিশ শিখতে গিয়ে যদি আমার বাচ্চার সাথে ইংলিশ বলতে যাই, দেখা যাবে যে ওরা আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা আর শিখতে পারবে না। তো ওই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে, আর যখনই বিদেশে কেউ আসে, এখানে কিন্তু অনেকগুলি সার্ভিস ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো যায়, একদম ওরা বেসিক, যাদের খুবই কম, কোনো ডিগ্রি নাই, কিচ্ছু নাই, একদম বিগিনিং থেকে এভরিথিং খুব সুন্দর করে শেখায়। তার ওখান থেকে যদি ওরা বেসিক জিনিসটা জেনে নেয়, তার অনেক ইজিলি, অনেক তাড়াতাড়ি কিন্তু কনফিডেন্ট হয়ে যায়। আর যখন আমরা একটু মোটামুটি ভালোই ইংলিশ জানি, যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে ইংলিশ আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা অনেক পড়াশোনা করে আসি, সেজন্য অ্যাডভান্স থাকে। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় আসলে আমাদের স্পিকিংটা তো দেশে একটা সময়, আমি যখন বড় হয়েছি তখন কিন্তু এত সুযোগ ছিল না ইংলিশটা বলার, বা ছেলেমেয়েরা দেখা যায় মোর কনফিডেন্ট ইংলিশ দেন বাংলা, কিন্তু আমাদের সময়ে বাংলায় আমরা কনফিডেন্ট ছিলাম দেন ইংলিশ। তো কিন্তু আমি এখানে এসে দেখেছি যে কমিউনিটি কলেজে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসিলিটিস আছে, তারপর বিভিন্ন রকমের অর্গানাইজেশন আছে, ওখানে ওদের ছোট ছোট ইংলিশের বিভিন্ন রকমের একদম বিগিনারদের অনেক কিছুই থাকে। ওগুলিতে একটু ফোকাস করে বেসিক গ্রামার জিনিসগুলি ঠিক করে নিলে, এরপর কার্টুন এবং বুকস, চিলড্রেন্স বুক, এই জিনিসগুলির উপরে ফোকাস করলে বিগিনারদের জন্য ভালো হয়। আর এরপরে অ্যাডভান্স যারা, ওদের জন্য কথা বলা সবার সাথে, আমি যেমন অনেক শাই ফিল করি, আমার মেইন হলো যে আমাদের অ্যাকসেন্টটা যেহেতু আমেরিকানদের মতো না, অনেক সময় কথা বলতে গিয়ে কনফিউজড হয়ে যায় যে আচ্ছা ঠিক বলছি কিনা। তো এই কনফিউশনটা অনেক সময় মানুষকে একটু বিহাইন্ড করে ফেলে। তো ওই ক্ষেত্রে আসলে ওই আমার অ্যাকসেন্ট কেমন হচ্ছে ওটার দিকে খেয়াল না করে আমি বলতে পারছি, ওটাও একটা কিন্তু বিগ ডিল। আমি এখানে এক আপু বলেছে যে আমরা ইংলিশ একটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা যে বলতে পারছি, এটাও আমাদের একটা প্রাউড ফিল করার কথা। কারণ আমি দেখেছি আমার বাচ্চাদেরকে বড় করতে গিয়ে যখন প্রেফার করে, কারণ ওরা মনে করে যে বায়োল্যাঙ্গুয়াল মানে ওরা অ্যাডভান্স, কারণ ওদের দুই ধরনের এনভায়রনমেন্টে কোপ করার মতো ক্যাপাসিটি আছে। তো ওই জন্য আমরা যাই বলি না কেন, ভুল বলি, শুদ্ধ বলি, বলতে পারফেক্ট হয়। আর যারা অ্যাডভান্স, ওরা মুভি দেখবে, অ্যাডভান্স বুক পড়বে, এগুলির কোনো বিকল্প নাই। আর যারা বিগিনার, ওদের জন্য আমি বলবো কার্টুন, বিভিন্ন রকমের, অনেক ইজি, অনেক সুন্দর এবং খুবই ভালো লাগে বাচ্চাদের কার্টুনগুলি দেখতে, অনেক ইজিলি ইংলিশটা শেখা যায়। আর চিলড্রেন্স বুক পড়তে বিগিনারদের জন্য। এই তোমার সাথে আমার পরিচয় হলো, দেখা হলো। আর যারা স্টেজে আছে ওদেরকে, হ্যাঁ আচ্ছা, আল্লাহ। গেস্টস নেওয়া শুরু করব। আপনারা যদি কনভারসেশন করতে চান বা কোনো কোয়েশ্চেন করতে চান or just ইংলিশে কথা বলতে চান, that is in your hands. আপনারা যদি লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করতে চান, আমার ইউটি ট্যাবে লিঙ্কটি দেওয়া আছে, সেটা ক্লিক করে আপনারা জয়েন করতে পারবেন। এবং যারা ফেসবুকে আছেন, লাইভ স্ট্রিমের টাইটেল সেকশনে
like right above the video link দেয়া আছে, so আপনারা click করলে join করতে পারবেন. Before আমি continue করি, I saw a comment beforehand that I would like to speak about. A few people joined করছেন with connection problems, so I'm very sorry. আমরা এই live stream এ কথা বলছি in two languages. আমরা কথা বলছি in a mix of Bangla and English. A few of the people are more comfortable in English compared to Bangla or vice versa. And so আমরা যখনই কথা বলি আমরা চেষ্টা করি to help someone. আমরা যদি if I speak completely in English, that's going to help someone with their listening skills. If আমি Bangla and English নিয়ে কথা বলি, English or meaning, use context clues, different words and meaning to viewer find out করতে পারবে. So the format of the stream has a point, so আমি request করব that you at least try to understand trying to accomplish. Once again, যারা এখনো এই live streamটি share করেনি, please share করবেন. এখন আমি যাচ্ছি to who I believe are guests. Shahana, assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah, How are you? I'm Shahana. Hello. Ji, how are you? Yeah, I'm doing great. How are you? I'm good, thank you. Is there anything you would like to share or any questions that you have, or would you just like to have a regular conversation? Actually, I really don't know why am I really here, but my father asked me to join this live, and he was speaking that this is all about English, and you should give it a shot, because I am an Bangla medium student and I have learned English, like American English. I'm sorry, my voice is vibrating because I'm quite nervous. No problem. I think you can imagine. Okay. So he told me to just join here and just give it a few advices to the people who really want to learn English. I think you Of got course. my point. Okay. Yes, your English is very, Okay. really good. So I think you'd Thank be you. a Thank great you. Thank person you. to share advice with. Yeah. I'm a Bangla medium student, so I have really worked very hard to come here in this stage, and it's really nice to speak in front of you, because you speak also like the Native American. Yes. And I love the way you also speak the Bangla. Thank you so much for joining. Can It's I really, ask? it's really. Thank you. Okay. Can I ask where you live currently? So yeah, I live in Noakhali, Bangladesh. I don't really live in abroad. I know you were about to ask me that type of question. Okay. I love the way you speak Bangla, because it's really cute and adorable. Thank you. And I'm a student, and I have just completed my SSC exam, and I'm a student of inter first year. And yeah, my suggestion for those who are really eager to learn English or speak fluent English, I would really like to say that please বাংলায় বলছি। যারা ইংলিশে কথা বলতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আমার ফার্স্ট সাজেশন হচ্ছে, আপনি কতগুলা শব্দ জানেন সেটাকে ক্লারিফাই করুন। আপনি একটা জিনিস একটা ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝাতে চাচ্ছেন, সেটা ইংরেজি হোক, ফ্রেঞ্চ হোক, স্প্যানিশ হোক, যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হোক, আপনি যদি একটা কিছু বোঝাতে চাচ্ছেন তখন আপনাকে অবশ্যই যেটা বোঝাতে সেই শব্দগুলো জানতে। আচ্ছা, আপু কি ডিস্টার্বড দ্যাট আই এম স্পিকিং সো মাচ? Oh, no, কোনো সমস্যা নেই। Okay. My father was telling me that give her a chance to speak. You were speaking No a lot. problem. He really likes you. Thank you. So যেটা বলছিলাম যে কি বলছিলাম, সরি ফরগট। হ্যাঁ, অনেকগুলো শব্দ জানতে হবে আপনাদেরকে। যে বিষয়টা সম্পর্কে বলছেন সেই বিষয়টা আপনি যে ক্লারিফাই করছেন আপনার মানে ইন ফ্রন্ট অফ দ্যাট পারসন দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক উইথ, আপনাকে ফার্স্ট অফ অল কনফার্ম করতে হবে যে আপনি এই বিষয়টা সম্পর্কে বলছেন। যেই বিষয় সম্পর্কে ধরেন আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার
পড়ালেখা নিয়ে। তো পড়ালেখার রিলেটেড যে ওয়ার্ডস গুলো, যেমন পড়ালেখার ইংলিশ যে স্টাডি, তারপরে আরো কিছু ওয়ার্ডস আছে যেগুলো আসলে রিলেটেড টু দ্যাট। হোয়াট ক্লাস ডু ইউ রিড ইন, রিড অলসো। এরপর রয়েছে, এই তো শব্দ ভান্ডার আগে ক্লিয়ার করতে হবে। এরপর যেটা রয়েছে আমি বলবো সেটা হচ্ছে আপনার আর কারেকশন, কারেকশন অফ মেকিং আ সেন্টেন্স। এটা ভুলও হতে পারে। কারেকশন অফ মেকিং আ সেন্টেন্স, আপনি একটা সেন্টেন্স মেক করলেন, এখন আপনি এটা ক্ল্যারিফাই করবেন কিভাবে? অবশ্যই আমরা সবাই পড়ালেখা করি, আমাদের স্কুল কলেজ আছে, বড় অনেক শিক্ষক আছে, আমরা তাদের কাছে, তারা হয়তো ফ্লুয়েন্ট স্পিকার না, বাট তারা তো আমাদের গ্রামাটিক্যাল কারেকশন গুলো অবশ্যই করতে পারে। সো আমি যারা অ্যাকসেন্ট দেখে একদম হতাশ হয়ে যাচ্ছেন, ফ্রাস্ট্রেটেড লেভেলে চলে যাচ্ছেন, তাদের জন্য বলছি ফ্রাস্ট্রেটেড হবেন না, আপনি আগে ফ্লুয়েন্সি। অনেকেই যারা মানে অ্যাকসেন্ট বিষয়টাকে অনেকটা আর চোখে দেখি, তাদের জন্য বলছি আপনারা ভাবেন যে জাস্ট comprehensibility is the main thing when we're speaking a language, but remember, speaking a language is not just comprehensibility, it's also to respect the language, right? You are speaking the language, you have to speak with a right pronunciation, right? American native speaker যদি বাংলা বলে, সে বললো হে গাইস কেমন আছেন আপনারা, এভাবে বললো, so হ্যাঁ, it হ্যাঁ। will be really ridiculous and hilarious for us to hear that from him, exactly, right? Yeah. Because we will be, we we don't really wanna entertain them, we want to really talk about the topic, we really want to make sense, we don't really want to make the humor, right? Mhm. So আমি একটু বেশি বলে ফেলছি, আব্বু আবারও বলছে। আপু কিছু বলার থাকলে বলুন। না, কোনো সমস্যা নেই। I would say that you can definitely pass as a native speaker if you were to ever come to New York or any other country. And I'm actually in. I would love to invite you to my next stream. I love the way you speak English, and I think that you can be a Thank you, great person thank to you. So um, give good advice to others. So if you could please email me, contact you for how can I program. contact you? Is My that your email is, email? yes, it's given on the screen. Thank you, that really means a lot to me. Of Thank you course. so much. I would love to Okay. know more about you and your father. So Okay. you said you live in Okay. Moscow at the moment. So what does your father do, and how is Yeah, yeah. everything going right now? He is a businessman, exactly, and he was just having his dinner because he has just come from, after a long works, and yeah, I think I'm making a lot of silly mistakes because I'm in front of you. I can I can really get those. Oh my god. Okay. Okay. No Cool. Cool. problem. Okay. So yeah. আমি তাদের জন্য বলবো যারা একটু মিডিয়াম লেভেলে আছেন, তাদের জন্য Mhm. বলবো যারা একটু মিডিয়াম, তাদের জন্য বলবো যে আপনারা যারা অনেকগুলো শব্দ জানেন এবং বলতেও পারেন, তাদের জন্য বলবো যে আই নো আমি খুবই বিচ্ছিরি লেভেলে বলছি, কিন্তু আসলে আপনি বলতে পারেন ভেরি গুড এর জায়গায় ফ্যাসিনেটিং, তারপর বলতে পারেন মেসমারাইজিং, যেটা আপনাকে আরো এডুকেটেড, আরো ওয়েল নোন, আরো মনে হবে যে আপনি অনেক কিছু জানেন ইংরেজি সম্পর্কে। Mhm. তো আপনি নিজের যেই পার্সোনালিটিটা সেটা ডেভেলপ করার জন্য আপনি হাজারটা মানে জানবেন, যেন আরেকজন নেটিভ স্পিকার আপনার সামনে এই ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিমিলার ওয়ার্ড ইউজ করলে আপনি কনফিউজ না হয়ে যান, রাইট? Mhm. কনফিউশন এড়ানোর জন্য আপনি এটা করতে পারেন। আর যারা ফ্লুয়েন্সি অলরেডি গেইন করে ফেলেছেন, তাদেরকে বলবো আপনারা অ্যাকসেন্ট দেখে হতাশ হবেন না। অ্যাকসেন্টের পেছনে যেই রহস্যটা, ওয়ার্ড কিভাবে প্রোনাউন্স করে, যেমন আমেরিকানরা বলে ওয়াটার, ব্যাটার, তো আপনি সেটা লক্ষ্য করুন, আপনি ওদের এইগুলা লক্ষ্য করবেন না। তারা যে ফ্লোতে যায়, ফ্লোটার জীবনও লক্ষ্য করবেন না, তাহলে আপনি সেখানেই ইউ আর দ্যাট দেয়ার। সো আমি বলবো আপনি ফলো করুন দ্য ওয়ে দে প্রোনাউন্স এভরি সিঙ্গল ওয়ার্ড, তাহলে আপনি নিজেই নিজের একটা অ্যাকসেন্ট তৈরি করবেন। Definitely agree Am I with you. making sense? Yes, you are. Thank you so much. And like I said, I would love to just get to know more about you. And you said that you're going to an English medium school, I believe. So, what foods do you like? Best friend, do you have one? If so, just please share what you can in English, and maybe I really want to speak about what I didn't get one.
If you can please like share in English your favorite food, if you have a favorite teacher, if you have a best Okay. friend or good friends. Yeah. Okay. Okay. About the listening skills. Okay. I want to speak something more about my favorite teacher, of course. Um, there is a teacher behind having this old fluency or whatever I am speaking right now. There's Mhm. a hand behind this fluency, and the teacher name is Lovely Yasmin. I really want to show a lot of respect from my core of my heart to that teacher who really inspired me to be in this stage from the dullest stage I've ever been. I was a very dull student. It's not like all the time, just for a certain period, because I'm a Mhm. teenager and there's a lot of chance to be get distracted by a lot of things, right? Yeah. So I got distracted from my studies and all the stuff, though that are sorry, those things that are really important to my life. I really got distracted to Mhm. those things. Yeah, I know I'm getting stuck. Please don't judge me. No problem. Okay. And could you please read and everything? Yeah, I have said that. My father is asking me, have I said that to you? That which class do I read? I Okay, don't. I I think told you you. mentioned it I in the told you. beginning. Yeah. Yeah. Okay. So during the COVID, I really worked a lot for my English because I love learning English and new English words for myself. And I don't know. It's like I'm very passionate about um, English. I don't know. I really get passionate about English words. It's like what addiction. The dictionary is addiction to my heart. I believe whenever I sit for study, I just throw out that dictionary protected by the dictionary. I think Mhm. you can guess what I'm trying to make you Thank understand. you. Yes. Yeah. I'm requesting that if you have time, of course, can you please prepare a lesson for my next live stream? And then we can do a stream together and help people improve their accent, their listening, or whatever the topic might. Of And course, I I would know love, that means a lot. of course, and I would love to see and meet your teacher, this inspirational person who's helped you come Oh so my far. God. So if you could please Thank you, pass thank the you. message to her whenever you can, that'd be great. Okay, I will. I will Okay, try my best. Thank you so much. And I will be okay. posting this segment of you and I talking on my Facebook to maybe inspire people to keep trying and keep working to maybe be as Yeah. good as you. Okay. Have I told you that I'm not an English medium student? I thought you said you were. That's Oh, the main factor. That's the main factor. wow. Thank you so much for joining and lots of respect to your family and your teacher. Of course, there must be a lot of support coming from everywhere, and I can only. She is really proud of me. My father is also. Yeah. That's great Thank to you. hear. Thank you. Thank you so much for joining. It was great to meet Okay. you. Okay. Thank you. Thank Bye. you. Assalamu alaikum. Have a good night. Assalamu alaikum. Thank you very much যারা কমেন্ট করছিলেন throughout the stream. Um, আমি এখন যাচ্ছি to our next guest. আপনারা সবাই আমার সাথে বা আজাদ ভাইয়ের সাথে বা দিলু ভাইয়ের সাথে কথা বলতে পারবেন or Shaila auntie as well. Um, Farhana's World BD USA. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Pricila. I can believe that I'm already. Thank you For very joining. much. Thank you very much. First of all, আমি actually এসেছি sister তোমাকে একটু thank you বলার জন্য because আমি তোমার live দেখি actually তুমি Saturday and Sunday তে করে থাকো। So যেহেতু আমার দুটো বেবি আছে, so আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি অনেক সময় তোমার সাথে join হতে পারি না। And then জি। you share my one video and আমি অনেক surprise হয়েছি. Thank you very very much. You're so welcome. সো যদি ইংলিশে স্পিকিং নিয়ে কথা বলতে চাই আমি ছোট্ট করে দুটি টিপস দিতে চাই জি। আমি আসলে আমার পার্সোনাল কিছু শেয়ার করে আমি দেন টিপস দিতে যাচ্ছি আমি আমার এমবিএ কমপ্লিট করেছি সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে
অ্যান্ড দেন আমি জব করতাম একটা স্প্যানিশ কোম্পানিতে, আর সেখানে আমরা দুজন জাস্ট 2 এমপ্লয়ি ছিল বাঙালি, অ্যান্ড দেন এভরিওয়ান ইজ স্প্যানিশ ছিল। সো তখন আমাদেরকে ইংলিশে কনভারসেশন করতে হয়েছিল। অ্যান্ড দেন আই মুভ ভেরি কনফিডেন্ট বিকজ আমি যেহেতু স্প্যানিশ একটা কোম্পানিতে জব করেছিলাম অ্যান্ড আমি এমবিএ করেছি, তো আমি কনফিডেন্ট ছিলাম যে ইংলিশ আমার কাছে কোনো প্রবলেম না। অ্যাকচুয়ালি তা না। আমি আমেরিকা আসার পর যখন আমি কথা বলছিলাম আমি এখানে কাজের জন্য যাচ্ছি অর লাইক আমি শপিং এর জন্য যাচ্ছি, আই ফেস লটস অফ প্রবলেম বিকজ তাদের কথা বলার স্টাইল অ্যান্ড আমরা যখন ইংলিশে কথা বলি স্টাইল ইজ ফার ডিফারেন্ট। সো আমি ঠিকই ইংলিশে কথা বলছি, বাট এখানে আমেরিকানদের কিন্তু ওইটা ক্যাচ করতে প্রবলেম হচ্ছে। সো এরপরও আমাকে অনেক লার্ন করতে হয়েছে। যদি আমি ইংলিশে টিপস দিতে চাই, কি বলবো, ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে কি করেছিলাম, কি করছি এন্ড কি করব, পাস্ট, প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার, এই তিনটা যদি আমি এক্সপ্লেইন করতে পারি এন্ড দেন এনিওয়ান লাইক কনফিডেন্ট হবে ইংলিশে কথা বলতে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্র্যাকটিস, সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে। সো বেস্ট ফ্রেন্ড অথবা ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে, কারণ আমি ভুল বলছি দেখি আমার কিন্তু কনফিডেন্ট লেভেলটা লো থাকছে আর আমি কনফিডেন্ট হচ্ছি না, আমি বলতে পারছি না। সো আরেকটা জিনিস করা যায়, সেটা হচ্ছে সবার বাসায় মিরর আছে, রাইট? সবার বাসায় আয়না আছে, জাস্ট আয়নার সামনে যাও, মনে যা আছে বাংলায় না বলে সেগুলো ইংলিশে বলো। আই থিঙ্ক এটা হেল্প হবে। এন্ড আমরা যদি একটা মুভি দেখতে চাই অর আমরা যদি একটা লার্নিং ভিডিও দেখতে চাই, কোনো ভিডিও দেখতে চাই, আমরা কিন্তু এনজয় করছি না বিকজ আমরা শিখছি। সো একটা জিনিস করা যেতে পারে যে যেটা দেখতেই পছন্দ করো কিনা, লাইক এন্টারটেইনিং কিছু একটা মুভি দেখো, ইংলিশে দেখো। সো ইংলিশের মুভিটা যেমন মজাও লাগবে তেমন কিছু শেখাও যাবে। সো ছোট্ট 2-3টি টিপস আমার কাছে মনে হয় একটু হলেও হেল্পফুল হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রিসিলা এগেইন। আজকে এই পর্যন্তই, তাহলে আমি আর বেশি সময় নিচ্ছি না, আবার তাহলে কোনো এক সময় কথা হবে আর দেখা হবে। নিচে যারা আছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ। থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার। যারা এখন এই স্ট্রিমটি শেয়ার করেনি প্লিজ শেয়ার করবেন। এন্ড আমি একটি প্রেফেস দিচ্ছি, কালকের লাইভ স্ট্রিমটি কি নিয়ে হবে বা কি বিষয় নিয়ে হবে। কালকে আরেকটি লাইভ স্ট্রিম আছে বাংলাদেশ টাইম 9 PM। সো আমরা আপনারা যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান সেই বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারবেন। আই থিঙ্ক ওয়াইল হয়েছে সিন্স আমি একটি প্রবাসীদের নিয়ে স্ট্রিম করেছি ওর জেনারেল একটি ডিসকাশন স্ট্রিম করেছি। সো আমরা কথা বলতে পারি কিভাবে কেমন আপনি আছেন বেসিক্যালি। এন্ড আপনি যদি ফরেন কান্ট্রিতে থাকেন, যদি প্রবাসী হন, দেন either from Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Malaysia, anywhere really, আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স, আপনাদের লাইফ কেমন চলছে at the moment, জবস কেমন চলছে, দেন সেটা আপনারা শেয়ার করতে পারবেন অন দ্য স্ট্রিম। সো আশা করছি যে কালকের স্ট্রিম আমাদের সবার জন্য enlightening হবে and helpful হবে as well. Let's see. যারা কমেন্ট সেকশনে আছেন, thank you so much. And এখন আমি যাচ্ছি to the few guests that are in the studio. Shafiqul Islam, Assalamu alaikum. Hello. Wa alaikum assalam. How are you? I'm good. How are you? How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Join me. I want to say something about the listening module. That means how can I improve my listening module? How can I improve my listening module? Yes, I am going to bring up Shailanti to help with this question. And I think we talked about listening to movies, recording yourself and listening to yourself. That's something we talked about, but I will leave the rest up to Shailanti. Okay, thank you very much. শফিক ভাই, আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? Wa alaikum assalam. I'm fine. How are you? I'm good, thank you. Can you hear me well? আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে ভালো? Yes, sure. How can you improve your listening skill?
Yes. that was the question. Actually, I want to know about the listening skill. Okay. Even though our topic is about I can speak speaking, English. right? Yes, please carry on. What do you want to say? Okay, today's topic is about speak something about the how we can speak like a native speaker. How you can be a native speaker. Yes. Native speaker, I would say, if you born and brought up you come to a foreign country at a very early age, then you will get the ability to speak like a native people. But it's not impossible, as we discussed before. It is possible. You can get there. What you need study. Like you have to do a daily routine that you learn English, and you have to apply. The best thing would be speak to a native speaker every now and then. Don't feel shy. Don't hesitate. Don't get embarrassed. What you need to do, you have to be very persistent. You have to know what is your goal is. Do you want to learn? If you think like your goal is just to cross the river, you know what is your goal. So you have to decide your goal first and work accordingly. So what work you can do behind it? You might make a routine. How many English words you will learn today? You might do a lot of tips. You might listen to. I'm sure you have listened already, but because sometimes you might think about fluency. Oh my God, I need my fluency to talk to a native speaker. No, I would say you need the accuracy first. Don't think too much about the grammar at the beginning. You just think about the accuracy. You think about the communication, whether you understanding him or her well, whether you replying his or her question well. You just think about, focus on those things. And one more thing I would say, if you like watching an English movie or film, or you love to listen any music, just copy that person, imitate. It says from various famous people, it says, imitation is the best way to improve your language skills. So this is the best way. You try to copy him. What in front of the mirror, you stand up there, you practice. I'm sure you will get a skill, I'm sure. One more thing I would say, repetition. You need to repeat the word, because what repetition makes it's retained in there, in your brain. So retention level goes very, very, I'm sorry, what did you say? I missed that. Okay, thank you. Sorry, I might give you a lot of tips in one go. I shouldn't do that. About it. Like one young lady, Shahana, was saying, if an American person goes to Bangladesh, Okay, imitating or imitation is the. Shafiq Bhai, are you there? I think there's a connection problem, unfortunately, but thank you so much. I will move on to our next guest. I believe MD Shumon Mia. Assalamu alaikum. Hello. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? ভালো আছেন আপনি? জি, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে বা ইংলিশে কথা বলতে চান কিনা? জি, আমি কোয়েশ্চেন আছে আমার একটা। জি। আমি কিভাবে IELTS টা আমি সম্পন্ন করতে পারি, এটা সম্পর্কে যদি ডিটেইলস একটু আমাকে বলতে পারতেন তাহলে আমার খুবই উপকার হতো। Speaking and আমরা other topics cover করব as well, but IELTS নিয়ে আমার a few past streams আছে, but briefly cover করতে আমি let's see, Azad Bhaiya, would you feel comfortable speaking about IELTS a little bit? Regarding what IELTS? I don't have much English speaking, listening, writing, and reading. If you could
summarize how to work on that, improve those skills, because those are the Well, parts. like I said, the best way to improve on those is, I personally think, watch English serials, operas, soap operas, stuff like this. Mhm. And listening is important, but the thing is, to learn something, you have to listen anyway. Do you understand? So to learn the word, you will listen what they're saying, and then you will get a good idea of what to say. So the more you listen, the more you watch these programs, the more you will get the hang of it. And like I said, I think the best way to practice is in front of a mirror. It's very good. And also children, because that way you don't feel ashamed to talk to the children. Sometimes you might think you're getting it wrong when you talk to an adult. So if you talk to an adult, you might feel, distressed or something. But when you talk to yourself, or find someone that you know, who you understand, who speaks English slowly, because English, there's different types of English. Some they talk. The thing about English is, when you learn English in Bangladesh, I've noticed, and when you come to UK, it's totally different English. The English is totally different. Some of the words they speak in Bangladesh, when they come in and they speak it, sometimes the people won't understand it. In a way, actually, they speak better English in Bangladesh, if you think the grammar and all that. But in the UK, the language is quite different. So you've got to adjust a bit. Listen, this makes perfect. You might not be perfect. Think about the accent later. Accent will come later. Don't worry about the accent. It's getting the words right. And what you're saying, some words have different meanings in English. So make sure you know the meanings. And English, I think, is probably one of the easiest language to learn. And most kids now in Bangladesh, they know a lot of English as well. When people are learning in India, probably more than half, they know English. So like Sister Nur was saying, the more you practice, you will learn. Have faith in yourself. That's the main thing. Believe in yourself. Believe is the main thing. It's possible. You can do it. I have friends and cousins who have come over not long ago, quite recently, and they speak good English now. And they're adjusting their accent now. They speak good English now, and slowly I can notice their accent. If you hang around, if you work in a place which has got a lot of English people, your English will get better. If you work in a place with a lot of Bengali people, and you keep on speaking Bengali, it won't progress. Same with us who speak Bengali. If we hang around with Bengali people, just now, before I came to YouTube, actually my Bengali wasn't that, because a lot of lives are speaking Bengali. So same the other way. So it works the other way as well. So it depends who you're meeting, who you're talking. So mainly it depends on that. And Shalinor, Auntie, if you have anything to add, please do so. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া। মোহাম্মদ সুমন ভাইয়ের যে প্রশ্ন ছিল IELTS এর যে 4টা পার্ট, উনি সেটাকে কিভাবে ইমপ্রুভ করবে, এই 4টা সেকশন একটা আরেকটার সাথে খুবই রিলেটেড। আপনি যখন রিডিং করছেন, আপনি কিন্তু লিসেনিং ও করছেন, আপনি কিন্তু স্পিকিং এও আপনার দক্ষতা চলে আসতেছে। IELTS এর 4টা পার্ট, এবং আপনি যখন রিডিং করতে পারছেন, আপনি শুনতে পারছেন, আপনার রিটেনশন লেভেলটা পাচ্ছেন, এবং আপনি কিন্তু লিখতেও পারছেন। ঠিক আছে, রাইটিং স্কিলটা আপনার হয়ে গেছে। তা এই একটা কিন্তু আরেকটার সাথে খুবই বেশি রিলেটেড আমি বলবো। IELTS এর ক্ষেত্রে আপনি যেটা হতে পারে, আপনি বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে, যেখানে কিন্তু ওরা খুবই নিয়ম কানুন, কিছু রুলস ফলো করে, কিছু টিপস ফলো করে আপনাকে খুব সুন্দর কিছু ওয়েজ বলে দিতে পারবে যে আপনি কোন সেকশনে কতটুকু পড়লে, কতটুকু জানলে আপনি একটা বেসিক স্কোর করতে পারবেন। তো আপনি এই ধরনের বিভিন্ন, আমরা আগেও বলেছি, বিভিন্ন ধরনের টিউটর আছে, বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, আপনি কিন্তু ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও আমি বলবো, আপনি যদি চাচ্ছেন না এই ধরনের কোনো ফিস আপনি খরচ করতে চাচ্ছেন না, কোনো টাকা ইনভেস্ট করতে আছে, ইউটিউবে আছে, প্লাস বই পাওয়া যায়। IELTS এর এই যে 4টা সেকশনের কথা আমরা বললাম, এরপর ভিন্ন ভিন্ন বই আছে। আপনি বই এসে বিগিনিং এ আপনি যেটা করতে পারেন, আপনি হয়তো বইটা পড়া শুরু করতে পারেন। এবং এক্ষেত্রে যেটা ভাই সবাই বলেছেন, আমরা সবাই মোটামুটি বলেছি, যে আপনার কিন্তু প্রাত্যহিক যে রুটিনটা আছে, আপনার যে ইন্টেনশনটা, আপনার যে গোলটা, আপনি ধরেন IELTS করবেন কেন, আপনি হয়তো স্টুডেন্ট ভিসায় বাইরে যেতে চাচ্ছেন, অথবা আপনি বাংলাদেশে থাকলেও হয়তো আপনি যে জবটা করছেন সেক্ষেত্রে আপনি কোনো রকমের ভালো একটা পজিশনে যেতে চাচ্ছেন। তো বিভিন্ন মানুষের ইংলিশ শেখার এইমটা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তা আপনি ডিসাইড করেন আপনি কোন দিকে, আপনার এইমটা কিরকম করবেন, এবং আপনি দিনের মধ্যে একটা সময়
আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই একটা সময় হয়তো একটা রুটিন করে আপনাকে ইংলিশ এই পড়াটা করতে হবে। আপনি যদি, আমি শিওর, আপনি যদি রুটিন করে আপনি একটা দিনে হয়তো 4 ঘন্টা পড়ে ফেললেন, সেকেন্ড দিনটা আপনি পড়লেন না, এটা হবে না। আপনার কনসিস্টেন্সিটা বজায় থাকতে হবে। আপনি প্রতিদিন একই ধরনের রুটিন যদি মেনটেন করে থাকেন, আপনি অবশ্যই আইএলটিএস এর এই 4টা সেকশন অবশ্যই আপনি পড়া শুরু করবেন। বই পড়ার কিন্তু কোনো বিকল্প নাই। আমরা সবাই বলেছি নিউজ পেপার পড়তে পারেন, বুকস পড়তে পারেন, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে আপনি যে বইটা পড়ছেন সেটা যেন আপনার জন্য ইন্টারেস্টিং হয়। আপনি যদি কোনো বোরিং একটা বই হয়তো বেছে নিলেন, কিন্তু আপনি একটা বোর ফিল করছেন, আপনি কোনো ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন না, প্লিজ স্টপ দেয়ার, ডোন্ট গো ফর দ্যাট। আপনি এটা যাবেন না, আর এই বইটা পড়বেন না। আপনি এমন কোনো ইন্টারেস্টিং বুক খুঁজে বের করবেন যেখানে আপনি, যেহেতু ভাষাটা শিখছেন, ভাষাটা আপনার জন্য সম্পূর্ণ নতুন, তাহলে আপনার সেখানে কিন্তু ইন্টারেস্ট থাকতে হবে। আপনি যদি ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়াশোনায় এগিয়ে যান, আই এম শিওর আপনি অবশ্যই শিখতে পারবেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা করছি আপনার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ওর ভালো অ্যাডভাইস রিসিভ করেছেন। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। আমাদের নেক্সট গেস্ট হচ্ছেন সাকিবুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম। ওকে। ইলিয়াস খান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপু কেমন আছেন? জি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জি আজকে আপনি আজকে যে লাইভটা জি শোনা যাচ্ছে আপু কথা? জি শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ইংলিশে যে আমরা তো ইংলিশ নিয়ে মানে ইংলিশে কথা বলা অতটা সহজ, মানে অনেকটা দুঃসাধ্য মনে হইতেছে। মানে আমরা ইংলিশ নিয়ে তো কথা আমি অতটা বলি না বা বলতে পারি না। এটা মানে সহজ কোনো টপিকস কি আছে যে মানে সহজে কিছু ইংলিশ আয়ত্ত করা যায় কিংবা ইংলিশে কথা বলা যায় এরকম? আমি এই কোয়েশ্চেন নিয়ে যাচ্ছি শাইলা আন্টির কাছে এবং দিলু মিয়ার কাছে as well. আসসালামু আলাইকুম ইলিয়াস খান ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাইয়া? জি ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? ভালো আছেন? আপনার কোয়েশ্চনটা কি আরো একটু তা রিপিট করতে পারবেন? জি মানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা তো ইংলিশ নিয়ে পড়াশোনা করিনি, কিন্তু ইংলিশে মানে অতটা কথা বলতে কিংবা ইংলিশে যতগুলো ভোকাবুলারি এগুলো আয়ত্ত করিনি। মানে এর থেকে ইংলিশে মানে সহজে কোনো কৌশল আছে কিনা যে ইংলিশে কথা বলা যায় কিংবা নিজের ভিতরে একটা সাহস করে আনা যায়, এরকম কোনো সহজ উপায় আছে কিনা? আছে ভাইয়া আছে। অনেক সময় আপনি চাইলে অনেক জিনিস ধরি লাইন আপনি বেশি যদি আপনি মুভি যদি দেখেন, আপনার অনেক সময় আপনার যে ইংলিশ গুলা না অনেক সময় পিক আপ হইব। আর আরো জিনিস হইছে আপনার যদি আপনি আপনার ফ্রেন্ডগুলোর সাথে যদি ইংলিশ মানে বাংলা কথা না হইয়া যদি আপনি ইংলিশে যদি বেশি আমার কাছে লাগে আরো একটু ভালো হয়। কারণ অনেক সময় আমরা মানছে ইংলিশ বলাত গিয়া আপনার চিন্তা করে যে মনে হয় আমি মিস্টেক করে দিতাম পারি বা করে দিতাম পারি, শর্মাইয়া অনেক সময় মানে ইংলিশে বলে মানে কথা হয় না বা আকসেন্টর দায় হয় না। বাট আসল কথা হইছে কি আপনার আকসেন্ট অত বেশি মাথার নাই, হইছে কি আপনার ইংলিশ একজনের লগে মাথা ওটা হইছে কি আপনার মানে একটু ইম্পর্টেন্ট আকসেন্ট এটা দেখার সময় আপনার মানে আপনি দেখার সময় পিক আপ করে দিতে পারবেন। এটা কোনো বেশি যদি আপনি মাথেন তো আরো আপনি সহজে ইংলিশটা আপনি আরো একটু মানে বালায় শিখতে পারবা। থ্যাংক ইউ। তো শালা আপু আপনার কিছু? জি দিলু ভাইয়ের যে পয়েন্ট গুলো বললেন সবগুলোর সাথে আমি একমত। এর সাথে আমি যেটা অ্যাড করব ভাইয়া, আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ইংলিশ শিখবেন, আপনি খুবই বেসিক লেভেল থেকে শুরু করেন। আমি মনে হয় যেটা ফিল করতে পারতেছি, আপনি ইংলিশ সম্পর্কে একটা ভয় পাচ্ছেন, আপনি একটা ভীতি আপনার ভিতরে কাজ করতেছে হয়তো, যে ইংলিশটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি বলতে পারি না, কিভাবে বলবো। এই ভয়টা পাবেন না ভাইয়া। হিসেবে একজন আমেরিকানও ওনার আমেরিকান ভাষা হিসেবে ইংলিশটা বলতে পারে, বা একজন বরং নিজেকে প্রাউড ফিল করাবেন এই জন্য যে আপনি আরেকটা নতুন ভাষা শিখতে চাচ্ছেন।
এটা আপনার জন্য অনেক একটা গর্বের বিষয়, এবং এই যে যখন আপনি গর্ব করবেন আপনার কনফিডেন্সটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে। এখন কনফিডেন্সটা হচ্ছে বাংলায় বলতে গেলে বলতে হবে যে আপনি অনেক বেশি আত্মনির্ভরশীল হয়ে যাবেন, আত্মবিশ্বাসটা আপনার অনেক বেশি বেড়ে যাবে। আপনি যদি বলেন আমি ভাত খাবো, আই ইট রাইস, হ্যাঁ, সহজ সহজ বাংলা যদি আপনি বাংলাটাকে যদি সহজে, খুবই সহজে, ইজি করে করে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড সবসময় যাবেন না, কিন্তু আপনি শুরুতে যদি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড যেতে চান সেটাও করতে পারেন। একটু আগে একটা আপা বলে গেছেন যে আপনি যদি বলেন যে আমি ভাত খাবো, এই কথাটাই যদি আমি ভাত খাবো, এটা কিন্তু ইংলিশে করতে গেলে আমি আই ভাত রাইস খাবো ইট, আই রাইস ইট, এটা কিন্তু হয় না। হবে কিভাবে? আই ইট, আগেরটা পরে এসে যায়, পরেরটা আগে এসে যায়। বাট আপনি এই ব্যাপারে এখনই বেশি চিন্তা করবেন না, আপনি আগে চেষ্টা করেন যে বাংলা থেকে ইংলিশটা আপনি করতে পারছেন কিনা। হয়তো আপনি একদিন করতে পারছেন না, সেকেন্ড দিন করতে পারবেন, থার্ড দিন দেখা যাবে আপনি কিন্তু ওই লাইনটাকে, বাক্যটাকে একদম সুন্দর হুবহু বসাইতে পারছেন। তো আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি হবে, আপনি ভয় পাবেন না, আপনি ভাষা শিখছেন, নতুন একটা ভাষা শিখছেন, আপনি নিজের উপর বিশ্বাস রাখেন, আপনি ছোট ছোট বই পড়া শুরু করেন। এটা হতে পারে এনি কাইন্ড অফ বুক। আপনি মনে করবেন না যে বাচ্চাদের বই দিয়ে শুরু করব, বাট বাচ্চাদের বই দিয়ে শুরু করা হচ্ছে খুবই ভালো একটা উপায়। কারণ বাচ্চাদের বইগুলোতে ছোট ছোট লাইন, মানে ছোট ছোট শব্দগুলো ছোট ছোট থাকে, বাক্যগুলো ছোট ছোট থাকে। আপনি যেহেতু একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আছেন, তো আপনি ছোট ছোট ওই ধরনের বই দিয়ে শুরু করতে পারেন। এবং আমরা কিন্তু বারবার বলেছি প্র্যাকটিস করতে হবে ভাইয়া। আপনি যদি আপনার লক্ষ্যটা নির্ধারণ করেন যে না, আমি আগামী 10 দিনে 10টা ওয়ার্ড শিখবো, আপনার এই লক্ষ্যে আপনাকে স্থির থাকতে হবে। আপনি একদিন পড়লেন, সেকেন্ড দিন পড়লেন না, এটা কিন্তু হবে না। আপনি আজকে 10টা শব্দ শিখবেন, পরের দিন আরো 10টা শিখবেন, 10টা 10টা করে 20টা হয়ে গেল। আপনার লক্ষ্যটা, এইমটা আপনার ডিসাইড করতে হবে। আপনি যদি দক্ষতা অর্জন করব, আমি শিওর আপনি পারবেন। এবং আপনার ডেইলি রুটিনে আপনি যখন 10টা শিখবেন, 10টা ওয়ার্ড শিখে গেলেন প্রথম দিন, সেকেন্ড দিন যখন আপনি বাচ্চার সাথে, আপনার পরিবারের অন্য কারোর সাথে কথা বলবেন, আপনি চেষ্টা করবেন বাংলাটা অ্যাভয়েড করে ওই ইংলিশ ওয়ার্ডটা জুড়ে দিয়ে কথা বলতে। তাহলে আপনার প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে। আমি শিওর আপনি এটা পারবেন এবং এটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ধন্যবাদ ভাই। জি ওয়েলকাম। দেখা যায় আপু মানে অনেক ওয়ার্ড মানে নিজে আয়ত্তে পারি বা বলতে চেষ্টা করি, হয় অনেক ওয়ার্ডই জানি, কিন্তু মানে সাজিয়ে যে একটা বলা, মানে এটাকে কিভাবে বাক্যে সেন্টেন্সে পরিণত করা, এইটা সম্ভব হচ্ছে না। এই জন্য মনে করেন যেন পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছি। আমি যদি এদিকে একটু কথা বলি, আপনি যেটা মেনশন করেছেন এটা আসবে with knowing sentence structure. আমরা প্রিভিয়াসলি কথা বলেছিলাম about মাইনে অনেক কোর্সেস আছে, এবং এই লাইভ স্ট্রিমে একটু আগে শাহানা আপু জয়েন করেছিলেন, এবং উনি বাংলা মিডিয়ামে গিয়ে নিজের ডেডিকেশন দিয়ে একটি ভালো টিচার দিয়ে অনেক ফার এসেছে ইন ইংলিশ স্পিকিং। একটি নেটিভ স্পিকারের মতো কথা বলছিল যখন লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করেছিলেন, and practice করেন as well, then I think আপনি অনেক ভালো করতে পারবেন in English speaking. থ্যাংক ইউ। Thank you so much জয়েন করার জন্য। ভালো থাকবেন। Thank you very much. আমাদের next guest হচ্ছেন জিহান আহমেদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? জি আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমার কি কথাগুলো ক্লিয়ার আসতেছে? জি। এখন কথা হচ্ছে, আমি প্রথমে আমার একটা কোয়েশ্চন আছে। যখন মানুষে আমাকে, সরি আমি সিলেটি ভাষায় কথা বলি কারণ আমি শুদ্ধ ভাষায় কমফোর্টেবল ফিল করি না। যাই হোক, কেউ যদি আমাকে ইংরেজিতে যদি কোয়েশ্চন করে, ওই সময় আমি প্রপারলি রিপ্লাই দিতে পারি না। আই মিন ইমিডিয়েটলি আমি রিপ্লাইটা দিতে পারি না। আছে immediately reply করতে পারি না, I think that might be because of fear or uncomfort. So এই question নিয়ে আমি যাচ্ছি to আজাদ ভাইয়া and দিলু ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম জিয়ান ভাই, কিতা করো? ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম জিহান ভাই, ভালো আছেন নি? জি আলহামদুলিল্লাহ। বাগান ভাই, আজাদ ভাই ভালো আছেন? আপনি ভালো আছেন নি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তা আপনার মনে হয় কোশ্চেন যেগুলা মানে জিকাই নেন, আপনি বুঝেননি কোন কোশ্চেন জিকাই? আমি বুঝতে পারি, মানে ক্যাচ করতে পারি, বাট রিপ্লাইটা দিতে পারি না ইমিডিয়েটলি। থিংক করা লাগে 100 বার, দেন রিপ্লাই দিতে হয়। So automatically it doesn't come to your head. যেমন কোশ্চেন দিতে রিপ্লাই দিতে। এটা মনে হয় ফিয়ার হইতে পারে, বিতে কি আপনার টাইম একটা ডর আছে কি জানি রাইট আনসার দিবা কিনা, বুঝছেন নি?
Yes. That's what I believe. আপনি জানটা answer, but door করে is it the right answer or the wrong answer? Which one? I think he's feeling bit of nervous inside him. That's what I'm thinking. He's feeling nervous. Which one? ঠিক আছে, সামটাইমস নার্ভাস ফিল হয়, বাট আমি লজ্জা করি না মারতে সাউথা হইতে গেলে। যোগ অসুবিধা না, আপনি যদি রং কোয়েশ্চন দিলেন, it doesn't matter, you can correct it, বুঝছেন নি? যদি আপনি ও দেশ একজন, আপনি তো দেশও নাইনি, তো মোস্ট লাইকলি যে আপনার কোয়েশ্চন জিকেইলা ইন 100% ওই ইংলিশও কিবা তাই না অত লেভেলও নাই, বুঝছেন নি কিটা কইলাম? সো নো প্রবলেম, আপনি time loka to get the 100% correct answer, time lo ya hoka osubida nai, but if you say something wrong, correct it, osubida nai. And if you, Jihan bhai, if you think that you haven't understand the question, ask him again and again. It doesn't matter. Do you understand? Just ask him again. Ami buchhi na, can you repeat these words again, or can you tell me the words again? Because there is no such a, I mean, মানে জিকাইতে যে একটা শরম যে I don't think there is any words into it. So you could keep ask the question again and again. It shouldn't be any problems. আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝছি। থ্যাংক ইউ দুলা ভাই এন্ড আজাদ ভাই। No, you're most welcome. You're most welcome. That's not a problem. জিয়ান ভাই চ্যানেল দেখো, আসলে খুব নাইস একটা চ্যানেল আছে, বুঝছেন নি? Yeah, he's a very intelligent person. He's very intelligent. And keep on practice. Keep on practice. Yeah, practice makes perfect. Don't let it go. Keep doing it, but don't let it go. Our best advice is Pricila channel dekho. She's got a beautiful English channel. Yes. Everyone who's coming here asking these questions, watch her channel. I've seen the channel. It's amazing. Amrao jinish learn kori. Pricila, honestly, we learn stuff from there as well. Because we can speak it, even though we can speak it, we're not perfect. Remember that. We got the accent. We know the language, but at certain levels, you can watch it from the start. After that, what you want to learn is in there. So watch it from that, those blogs, videos, and you will learn and learn. Keep on watching them. Watch in your room, mirror samne dekha, speak back to yourself. One more thing, Sami Khoimu, especially Jihan or Nise, there are comment section or asoin. Hikar kunu ehota age nai. There is no any age between into that, because hikar shob shomoy apne jesa jinish shikta parba. It's not that the amar mone hoy boyosh hoye geche, I don't think I won't be able to do it. There is no such a things like that. Hikar kunu age nai. You could carry on anytime. That's not a problem. ঠিক আছে ভাই। Thank you so much. ভালো থাকবেন আপনি। Thank you, Jian bhai. আমাদের নেক্সট গেস্ট হচ্ছেন রাজিক ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? Alhamdulillah. First of all, thank you so much for doing that type of work. And I'm from Bangladesh, and nowadays I'm studying at Government Titumir College on a third year. And it's very happy after seeing you. I'm so happy because I'm your big fan, and you access me as a member of this meeting. Of course. Okay, I have a question that how can I speak fluently, and I have many problem in my pronunciations. And আমি এই কোয়েশ্চেনটি নিয়ে যাব টু শাইলান্টি, বাট প্রথম আমি বলবো যে pronunciation আসবে with practice. Online Google Translate. I'm practicing more and more time, but it's not completely okay. And that is my জি, সো প্রথম আমি বলবো যে আপনার প্রনাউন্সিয়েশন ক্লিয়ার থাকে না, আমি বলবো যে অ্যালফাবেটটা ভালোভাবে জানবেন, এন্ড দ্যাট ওয়ে আই থিঙ্ক সেটা আপনার প্রনাউন্সিয়েশনটা অনেক অনেক হেল্প করবে। ইংলিশ অ্যালফাবেটটা যদি আপনি শিখতে পারেন অ্যান্ড ইংলিশে যদি কথা বলা শুরু করেন মোর, দেন আই থিঙ্ক আপনার প্রনাউন্সিয়েশন আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ হবে। ওভারনাইট কিছুই ফিক্সড হয় না, সো আই থিঙ্ক পেশেন্স ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আপনি আই থিঙ্ক মেনশন করেছিলেন ফ্লুয়েন্সি। ফ্লুয়েন্সি আসবে উইথ প্র্যাকটিস। ইফ আপনি কথা বলেন, ইফ আপনার প্রনাউন্সিয়েশন অ্যাডভান্সড হয়, এভলভড হয়, দেন আপনার ফ্লুয়েন্সিও এভলভ হবে। অন্য অ্যাডভাইস যদি থাকে আমি এখন যাবো টু জন্য আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনার ফ্লুয়েন্সি কিভাবে আসবে।
আমাদের অনেকের কথাই পূর্বে অনেকের কথায় হয়তো চলে এসেছে যে আপনি ইংলিশটা কিভাবে স্পিকিং মানে কথাটা বলতে পারবেন। তো ফ্লুয়েন্সিটা আসবে তখনই যখন আপনি কথাটা অলরেডি সুন্দর করে অ্যাকুরেটলি বলতে পারছেন, তাহলে কিন্তু আপনার ফ্লুয়েন্সিটা আপনা আপনি চলে আসবে। এখন এই ক্ষেত্রে হতে পারে আমরা হতে পারে যে অনেক সময় কোনো কেউ আমাদেরকে নেটিভ কোনো স্পিকার আমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করেছে, আমরা তার এক্সেন্টটা ধরতে পারছি না, তার কথাটা বুঝতে পারছি না, সেই অনুযায়ী তাকে রিপ্লাই করতে পারছি না। তা আপনার এর আগে নেটিভ স্পিকারের আগে কথা বলার আগে আপনাকে যে জিনিসটা আগে করতে হবে যে আপনি হয়তো কোনো সিরিজ দেখতে পারেন, কোনো ডকুমেন্টারিজ দেখতে পারেন, যেখানে পসিবল হয় আপনার যদি কোনো বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন থাকে যারা মোটামুটি ইংলিশ জানে, কথা বলতে পারে, আপনি তাদের সাথে কনভারসেশন চালাতে পারেন। এই 3-4টা জিনিস কিন্তু ফ্লুয়েন্সি বাড়াতে যে আপনি প্লিজ খেয়াল রাখবেন যে আপনি একুরেট ইংলিশটা বলছেন, দ্রুতভাবে বলতে পারবেন, আপনার ফ্লুয়েন্সিটা কিন্তু আপনা আপনি চলে আসবে। এখন অ্যাকসেন্টটাও কিন্তু জরুরি না, আমরা কিন্তু বারবার কিন্তু বলেছি, আগের ভাইরা বলেছে যে অ্যাকসেন্টের সাথে আপনি কমিউনিকেট করতে পারছেন, আপনার যে মনের ভাবটা ওনাকে প্রকাশ করতে পারছেন, বা আপনি যা বলতে চাচ্ছেন সেটা প্রকাশ করতে পারছেন, বা উনি যেটা বলতে চাচ্ছে আপনি সেটা বুঝতে পারছেন, সেটা হচ্ছে মূল বিষয়। আপনি কিন্তু অ্যাকসেন্টটা হয়তো বিদেশে থাকার কারণে, হয়তো বা আপনি যদি ছোটবেলায় এদেশে চলে আসেন তখন হয়তো আপনি ইজিলি অ্যাকোয়ার করতে পারবেন, বাট আপনি যদি বড় বয়সেও বিদেশে চলে আসেন আপনি হয়তো ফুললি অ্যাকসেন্টটা ওভাবে নিতে পারবেন না, বাট আপনার কিন্তু মনোযোগী হওয়া উচিত যে আপনি শুদ্ধভাবে সেন্টেন্সটা মেক করে বলতে পারছেন কিনা। ইভেনচুয়ালি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে হয়তো আপনার অ্যাকসেন্টটা চলেও আসতে পারে। আপনার সবচেয়ে ইংলিশটা আপনার জন্য একটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি সেই ভাষাটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছেন, আপনি সেদিকে ফোকাস করবেন, বাকি জিনিসগুলো আমি মনে করি আপনা আপনি চলে আসবে। আরেকটা জিনিস আমি কিন্তু না বললেই নয়, ইংলিশে যে শেখাটা এটা কিন্তু হচ্ছে ট্রায়াল এবং এরর, এরকম একটা প্রসেস। আপনি ভুল করবেন আপনি শিখবেন, আপনি ভুল করবেন আপনি শিখবেন। ভুল থেকে আপনি প্রথম দিন ভুল করলেন, সেকেন্ড দিন আপনি মনে রাখতে হবে আপনার প্রথম দিন আপনি কোন ভুলটা করেছেন, কোন শব্দটা ভুল ব্যবহার করেছেন, কোন সেন্টেন্সটা বলতে যে বা লিখতে যে আপনি ভুল করেছেন। আপনি যদি ট্রায়াল এবং এরর এই প্রসেসটার কথা মনে রাখতে পারেন, আপনি মিস্টেক থেকে শিখতে পারবেন এবং জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ আপনি ভালো করবেন, চেষ্টা করে যান। Thank you so much for your good advice, and Priscilla, and I'm following you. And last day, Thank you so much. I think he is member of your meeting or committee or something like that. He doing very good job, and thank you so much for all of this work. Thanks a lot. Thank you. Thank you very, very much. It was great to meet you today. Thank you. ভালো থাকবেন আপনি। Okay. আমি শাইলা আন্টির কাছে যাব one more time to answer a question from the comment section that I don't necessarily understand, but I think Faith Al-Muqtadi Bhaiya, it is a live stream. আপনার যদি কোনো question থাকে, please do leave it in the comment section and we will try to answer it. Shaila Aunty, somebody in the comment section asked if it's possible to properly speak English without properly knowing the grammar. If you could please address that. জি, আমি বলবো যে আমি যেহেতু আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমি বাংলাদেশে পড়াশোনা করে এসেছি, আমি ইউকেতে থাকছি গত 17 বছর ধরে। আমি ইন্টারপ্রেটিং কাজ করি, আমি বাংলা টু ইংলিশ করি, ইংলিশ টু বাংলা করি, এটা হচ্ছে আমার কাজ। আমি দেখেছি এরকম অনেক মানুষ বাঙালি, আমাদের বাংলাদেশি যারা ব্যাকগ্রাউন্ডের, ওনারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সুপার মার্কেটে যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের কাজে যাচ্ছে, ওনারা যে একদম বাক্যটা বলছে তা না। নেটিভ স্পিকাররা আমাদের প্রতি অনেক বেশি, আমি বলবো যে ওরা আমাদেরকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা দেয়, একসেপ্টেন্সিটা ওদের অনেক বেশি, টলারেন্সটা ওদের অনেক বেশি। ওরা কিন্তু আমাদের একটা দুটো শব্দ থেকে অনেক সময় আমরা কি বোঝাতে চাচ্ছি এটা বলার চেষ্টা করে। তা আপনি কিন্তু কমিউনিকেশনটা হয়তো করতে পারবেন, কমিউনিকেশনটা হয়তো আপনার একেবারে গ্রাউন্ড লেভেলে যদি আপনি বলেন, অবশ্যই কমিউনিকেশনটা করতে পারবেন। চান নিজেকে আরো একটা ভালো কাজে দেখতে চান, ভালো একটু পড়াশোনা করতে চান, নিজের ক্যারিয়ারটা আরেকটু ভালোভাবে গোছাতে চান, সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনার গ্রামারটা অবশ্যই দরকার হবে। কারণ গ্রামারটা হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কিন্তু প্রাণ, আমি বলবো প্রাণ। এখন এখানে আমি দেখেছি আমার বাচ্চারাও যেমন ইংলিশ স্কুলে যাচ্ছে,
ওরা কিন্তু গ্রামারটাকে খুব বেশি এমফেসাইজ করছে না, খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে না। তা আপনি যদি একেবারে আপনার যদি ইন্টেনশন থাকে, আপনি ইংলিশে কথা বলতে চাচ্ছেন, কমিউনিকেশনটা অথবা আপনার কমিউনিকেশন লেভেলটা অথবা আপনার স্পিকিং লেভেলটা আরেকটু বাড়াতে চাচ্ছেন, বিগিনিং এ আপনি গ্রামারটা নিয়ে অত বেশি চিন্তা করবেন না। আপাতত আপনি ফোকাস করেন যে আপনি কিভাবে কমিউনিকেশনটা একজন আরেকজনের সাথে স্থাপন করবেন, আপনি কিভাবে শুদ্ধভাবে কথাটা বলবেন, অ্যাকুরেট ইংলিশ যেটা হয় সেটার মাধ্যমে চেষ্টা করবেন। পরে আপনি সেকেন্ড স্টেজে যেয়ে গ্রামারটা আয়ত্ত করতে, আপনি ইংলিশটাকে কমিউনিকেশন হিসেবে একটা ভাষা হিসেবে আপনি ব্যবহার করার। হোপ আই অ্যানসার দ্য কোয়েশ্চেন। Thank you so much. That question was from Aminul Islam Bhaiya. And I'm bolbo je even if keo born hoy in the US or England, without grammar, speak kora jay, but especially if business e kaj koren or anything like that, jodi apnar point prove korte hoy ba apni debate korchen with the coworker to advocate for a new plan or something, then grammar will be very, very important. Thank you very much. We have a few more guests and then we will have an ending discussion. Next, আমাদের সাথে আছেন পাপান or পাপন ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম। আপনার মাইকটি মিউটেড আছে। আসসালামু আলাইকুম। আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি, শোনা যাচ্ছে। কেমন আছেন? জি, জি ভালো আছি। প্রিসিলা আপুকে ১ম এই ধন্যবাদ দিতে চাই এরকম একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য। আমি এখানে একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি। তো আসলে যেটা হয় আপনার মানে ইংলিশটাই মেইনলি হচ্ছে একটা প্র্যাকটিসের বিষয় তো। তো আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে যারা আছে তারা হয়তো অনেক রিসার্চ ওয়ার্ক গুলাতে খুব বেশি অ্যাসোসিয়েট থাকে। বাট ওদেরকে যখন আমি বলি যে হচ্ছে ইংলিশটাকে একটু আমরা একসাথে মিলে করি, প্র্যাকটিস করি, তখন হয়তোবা তারা যেটা বলে তারা হয়তোবা ওই জায়গায় ইন্টারেস্ট দেখায় না। হয়তোবা তাদের অন্য প্রোগ্রামিং রিলেটেড কাজগুলাতে বা রিসপন্ডে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে অনেকেই দেখছি খুবই ইন্টারেস্টেড। তো আমার কাছে মনে হয় যে তারা যদি আমার সাথে একসাথে জয়েন করে আমরা একটা মেসেঞ্জার গ্রুপে, যেখানে আমরা হয়তোবা উইকলি একটা সেমিনার বলবো না, জাস্ট একটা মিটিং অর্গানাইজ করতে পারি, জুম মিটিং অথবা গুগল মিটে করতে পারি। তাইলে কি হয় মানে এই যে একটা হচ্ছে কমিউনিকেশনটা বিল্ড আপ হয়, প্লাস হচ্ছে যে একটা স্পিকিং একজনের সাথে আমি প্র্যাকটিস করছি, এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানে ইম্পর্টেন্ট। বিকজ এইখানে যারা আসছে আমি দেখতেছি সবাই মোটামুটি হচ্ছে যে মানে ইন্টারেস্টেড যে আমি হচ্ছে একটা ভালো একটা মানে ইংলিশ স্পিকিংটা ভালো করতে চাই। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় আপনি যদি হচ্ছে কাইন্ডলি যেটা করেন, আমি তো আপনাকে অনেক ফ্যান বলবো, বিকজ আমি অনেকদিন যাবত আপনাকে ফলো করি, বিকজ আপনার কন্টেন্ট গুলা খুবই ভালো হয়। ঠিক আছে, এটা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। আরেকটা জিনিস কিছু কাজ করা যায়, মানে আমাদের দেশে এগুলো বেশি প্রয়োজন, বিকজ যারা হচ্ছে রুরাল এরিয়াতে থাকে, হ্যাঁ, তো তাদের জন্য আসলে ওই ইনফরমেশন যায় না। আমি নিজে গ্রামে থাকি, গ্রাম থেকে আসছি, তো আমি জানি আসলে এই ইনফরমেশন গ্যাপটা কতটুকু বেশি। তো আপনি এদেরকে কি আসলে উঠিয়ে নিয়ে আসা যায় কিনা যারা গ্রামে থাকে, তো তাদের ইনফরমেশন গুলো তাদের কাছে ইউএসএ তে একটা গ্রুপ আছে আমাদের প্রোগ্রামিং, তো হৃদয় বাংলাদেশ, ওরা কিন্তু অনেক কাজ করছে, অনেক কাজ করছে। তো সেই জায়গায় আপনিও যদি এগিয়ে আসেন আমার মনে হয় ভালো হবে। আর আপনি আরেকটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে এই মেসেঞ্জার গ্রুপটা ক্রিয়েট করার পরে যারা প্রপারলি শুধু রিয়েলি ইন্টারেস্টেড যে তারা একটা উইকলি সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে চায় এবং রেগুলারলি তারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে কন্টেন্ট বলবো না, তাদের হচ্ছে যে নর্মাল যে ডেইলি লাইফের কথাগুলো থাকে এগুলা যদি তারা মেসেজ করে একজনে আরেকজনের সাথে যাক ফর্মাল কিছু কমিউনিকেশনটাও করে, অ্যাটলিস্ট ইমপ্রুভ হবে। তো আপনি যদি হচ্ছে মেসেঞ্জার গ্রুপের লিঙ্কটা যদি আপনার পেজে আপনি যদি দিয়ে দেন, এরকম 20 থেকে 30 জন হলে এনাফ আমার জন্য। আশা করি সবাই এটার মাধ্যমে উপকৃত হবে। I will try my best, and of course I'm on English streams হবে continuously, so I hope to see you in my next one. Thank you so much join করার জন্য। Thank you. Thank you. ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। যারা এখন এই স্ট্রিমটি শেয়ার করেনি প্লিজ শেয়ার করবেন, এন্ড থ্রুআউট দিস স্ট্রিম যে কোয়েশ্চেনস গুলো আমি দেখেছিলাম সেগুলো আমি নোট করে রেখেছি। সো MD নাইম হোসেন, লার্নিং ইংলিশ উইথআউট মানি ইজ ভেরি ভেরি পসিবল। ইউটিউবে অনেক চ্যানেলস আছে, আমার নিজের চ্যানেল আছে, যে কমন মিস্টেকস গুলো আমি দেখি সেগুলো আমি অ্যাড্রেস করি অ্যান্ড চেষ্টা করি আমার নলেজ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে। ফেইথ মুক্তিদির ভাইয়া, পার্টনার ছাড়া ইংলিশ লার্ন করা ভেরি ভেরি পসিবল অ্যাজ ওয়েল। আমরা থ্রুআউট দ্য স্ট্রিম কথা বলেছিলাম যে আয়নার সামনে আপনি আপনার নিজের সাথে কথা বলতে পারেন, নিজের সাথে একটি কনভারসেশন হোল্ড করতে পারেন,
মুভি যে সিনস গুলো আছে আপনি একটি ক্যারেক্টার প্লে করতে পারেন, দ্যাট ওয়ে আপনার প্রনাউন্সিয়েশন ইনক্রিজ or improve হবে and আপনি like enjoy করবেন as well. I think that's a fun process. And আমরা কথা বলেছিলাম যে আপনার নিজেকে নিজের ভয়েসটি রেকর্ড করবেন তারপর শুনবেন, because আপনি হবেন আপনার নিজের biggest critic. So আপনি আপনার ছোট ছোট mistakes গুলো catch করতে পারবেন and আপনি নিজেই fix করতে পারবেন. So definitely very very possible. আপনি ইংলিশ রাইট করতে পারেন বাট পড়তে স্পিক করতে পারেন না। If আপনি রাইট করতে পারেন, then I think all you have to work on is learning the alphabet and reading what you write, which is not that hard. আমাদের final, or I see one more person. So Jahid Bhaiya, Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। Thank you very much join করার জন্য। If আপনার কোনো question থাকে বা কোনো ইংলিশ টপিক নিয়ে কথা বলতে চান, please feel free to do so. I think that those were all the guests to cover today. A few people joined করেছেন with connection problems or camera problems where আপনাদের screens like frozen chilo. So that was very, very unfortunate. But for the last part of the stream, address some common questions that we saw today. Any final advice যদি থাকে, then please আমাদের সাথে share করবেন, and that's going to be how we end this stream. So going to go first to Shalinor Auntie, and then we'll work across the screen. ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে, এতক্ষণ যারা আমাদেরকে অনেক মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন, আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি শেষে জাস্ট একটা কথাই বলতে চাচ্ছি যে ইংলিশ যে ভাষাটা আপনারা শিখতে চাচ্ছেন, বলতে চাচ্ছেন, এটা কিন্তু কুইক ফিক্স কোনো প্রসেস না। এটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে, আপনার জানতে হবে, আপনার কনফিডেন্স থাকতে হবে, আপনার মোটিভেশন থাকতে হবে এই ইংলিশটা শেখার ক্ষেত্রে, বলার ক্ষেত্রে। আপনি যদি এই জিনিসগুলো করে এগিয়ে যান, আমি শিওর আপনি পারবেন, বলতেও পারবেন, লিখতেও পারবেন, আপনি কমিউনিকেশন স্থাপন করতে পারবেন। যদি মনে করেন যে এটা হচ্ছে একটা ব্রিজ, যেটা আপনাকে আপনার লাইফের অন্য আরেকটা জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাবে, তাহলে আপনার চেষ্টা করতে হবে একটা একটা ব্রিজটা কেমন করে তৈরি হয়। একটা একটা ইটের পর ইট গেথে গেথে দিনের পর দিন কিন্তু ব্রিজটা তৈরি হয়। আপনারও সেভাবে করতে হবে, দিনের পর দিন ছোট ছোট আকারে প্র্যাকটিস করে করে, জেনে নতুন ভোকাবুলারি শিখে, বই পড়ার মাধ্যমে নিয়ে করবেন এরকম একটা ব্রিজ ক্রিয়েট করতে। হোপ আমরা আমাদের আজকের এই সেশন থেকে আপনার প্রিসিলার সাথে থাকবেন, ওর একটা ইংলিশ চ্যানেল আছে, সেটা ফলো করবেন। আমি শিওর আপনারা যথেষ্ট উপকৃত হবেন এখান থেকে। আজকের জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, Shaila Auntie. I would love to add that যখনই আপনাকে add করেছিলাম to answer somebody's question, or like gave me a boost of energy too. So thank you so much for that. You're so optimistic in every stream, and I'm so grateful for that. Thank you. Fatima Shumi's Kitchen, আপনার যদি কোনো final thoughts থাকে, I know in the beginning আমরা একটু cut off হয়ে গিয়েছিলাম। Really sorry এরকম একটা হিকাপ হওয়ার জন্য। আমি সমস্যা নেই। একটু সামারাইজ করার জন্য আজকের টোটাল লাইফটাকে। সো আজকের এই লাইভের যারা ধৈর্য সহকারে এতক্ষণ ধরে শুনছিলেন এবং কমেন্টস করে লাইভটাকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ করছিলেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সবশেষে আসলে আমি একটু করে সামারাইজ করব যে কথাগুলো আজকের লাইভের মাধ্যমে উঠে এসেছে। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকজন যারা প্রিসিলার সাথী থেকে মানে হোস্ট হিসেবে কাজ করেছেন, সবাই বলার চেষ্টা করেছেন যে ইংলিশ শেখার প্রসেসটা, সেটা হোক স্পোকেন ইংলিশ, হোক রাইটিং ইংলিশ, রিটেন ইংলিশ, অথবা হোয়াট এভার, এটা একটা মানে অনেক একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস হইতে হবে। এটা একদিনে হবে না, যেটা শাইলা আপু একটু করে বলে গেল শেষ পর্যায়ে। তো সেই জন্য যেটা করতে হবে, আমাদেরকে প্রতিদিন আর কি অল্প অল্প করে প্র্যাকটিস করতে হবে। সেজন্য আমরা যেটা করতে পারি, কথাই চলে আসছে, আমি জাস্ট সামারাইজ করছি। অডিও বুক যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা রেগুলার শুনতে পারি। অডিও বুক এখন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায়, ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। তবে আমার একটা সাজেশন আছে, সেখানে আপনারা বিবিসি সোপ অপেরা দ্য আর্চেস নামে একটা প্রোগ্রাম আছে, যেটা নন স্টপ তারা কথা বলে, ড্রামা সিরিয়াল টাইপের। আপনি মানে কোনো ধরনের ইন্টারাপশন ছাড়াই আপনি কন্টিনিউয়াসলি এটা শুনতে পারবেন, যার ফলে দেখা যাবে যে আপনি কিন্তু
একটা পয়েন্ট যেটা আপনার মেক করা দরকার সেটা মনের অজান্তে আপনি মেক করবেন, বিকজ আপনি মনে হবে যে আপনি তাদের সাথে ঢুকে গেছেন তাদের ড্রামা সিরিয়ালের মধ্যে। সেটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম মাত্র। সেখানে আরো অনেক ধরনের আসতে পারে, অনেক ধরনের ড্রামা সিরিয়াল, সোপ অপরা যেগুলো ইংলিশে হয়, সেগুলো যদি আপনি নন স্টপ শুনেন সেটা আপনার বড় কাজে দিবে। তারপরে শাইলা আপু অলরেডি মেনশন করছে যে অডিও বুক, আমি সেদিকে আর যাচ্ছি না। সেকেন্ড একটা অপশন যেটা আমি লক্ষ্য করেছি ওভার দি হোল কনভারসেশন, সবাই মেনশন করেছে যে কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য এভরিডে কি করতে হবে, ইংলিশে কথা বলতে হবে, ইফ পসিবল উইথ নেটিভ স্পিকার্স। আমাদের হয়তো অনেক সময় নেটিভ স্পিকার্স থাকবে না, কিন্তু তারপর আমরা চেষ্টা করব যে আমার আশেপাশে যে মানুষগুলো আছে, বন্ধু বান্ধব, টিচার, কিংবা এই যে একটু আগে পাপন ভাইয়া একটু করে বলে গেলেন উনি একটা মেসেঞ্জার গ্রুপের কথা বলছেন, এরকম অনেক গ্রুপ আছে, আমাদেরকে একটু ডিগ আউট করে নিতে হবে যে কোনটা আমার সাথে যায়। কিংবা সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম যেটা প্রিসিলা এট দ্য মোমেন্ট যেটা করছে, ইংলিশ উইথ প্রিসিলা, আপনারা জাস্ট সিম্পল ছোট ছোট 4-5 মিনিট ভিডিও, যেমন প্রিসিলা একটা খুবই, আমি জাস্ট একটা ভিডিওর এক্সাম্পল দিচ্ছি, ইফেক্ট এবং এফেক্ট নিয়ে প্রিসিলা যে ছোট্ট একটা 4 মিনিটের 4 মিনিট প্লাস একটা ভিডিও করেছে। এরকম ছোট ছোট ভিডিও যদি আপনারা প্রতিদিন 1-2টা করে দেখেন, আই বিলিভ বছর শেষে আপনারা কনফিডেন্ট হয়ে যাবেন। তারপরে আরেকটা হচ্ছে যে অনেকেই বলে গেছে, সামারাইজ করার চেষ্টা করছি, তারপরে একটা করে এক্সাম্পল দেওয়া লাগছে, যে ডেইলি ওয়ার্ড গোল, যেটা যে প্রতিদিন আপনি, এটা জাফরিন আপু মেনশন করেছে যে প্রতিদিন একটা করে ওয়ার্ড শেখা। আপনি সেটা কিভাবে শিখবেন, সেটা অবশ্যই আপনি মিনিংটা প্রথমে শিখবেন, চেষ্টা করবেন মিনিংটার সাথে সিনোনিম শেখা, এটার সাথে যেন অ্যান্টোনিমটা চলে আসে। তারপর সেই ওয়ার্ডটাকে প্র্যাকটিস করার জন্য আপনি 2টা লাইন সেন্টেন্স লিখবেন। তাহলে কি হচ্ছে, আপনার ওয়ার্ডটা শেখা হচ্ছে, আপনি তার অপোজিটটাও শিখছেন, তার সিমিলার যে ওয়ার্ডস আছে সেটাও শিখছেন, আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না, এটা আপনার একটা পার্মানেন্ট একটা মেমোরিতে থেকে যাবে সেই ওয়ার্ডটা। আর সেই জন্য যেটা করতে পারেন, শায়লা আপু মেনশন করেছে যে অক্সফোর্ড ডিকশনারিজ, এই যে আজাদ ভাই, অনেকেই আরো মেনশন করেছেন যে আমাদের স্মার্টফোন যাদের আছে, আমরা যদি স্মার্টফোনে অক্সফোর্ড ডিকশনারি অথবা ক্যামব্রিজ ডিকশনারি গুলো যে কোনো একটা যদি আমরা করে নিই, যেগুলো ফ্রি ভার্সনে পাওয়া যায়, উইদাউট মানি আপনারা কিনতে পারেন, সেখান থেকে আপনারা কিন্তু অনায়াসে একটা সেট আপ করে নিতে পারেন, নোটিফিকেশন সেট আপ, যে আপনি প্রত্যেকদিন একটা করে ওয়ার্ড শিখবেন। এটা যদি, যেমন আমার মোবাইলে ক্যামব্রিজ ডিকশনারিতে আমি এটা করে নিয়েছি, প্রত্যেকটা সকালবেলা at 8 o'clock আমাকে রিমাইন্ডার দেয় আজকের জন্য তোমার একটা নতুন ওয়ার্ড হচ্ছে এটা। আপনারা ঠিক এরকম করতে পারেন। সেখানে কিন্তু প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য একটা মাইকের মতো একটা বাটন আছে, ওটা প্রেস করলে আপনারা শিখে যাবেন যে এটার প্রনাউন্সিয়েশনটা কিভাবে হবে। ফাইনাল 2টা অপশন আমি বলবো। রিডিং নিউজ পেপারের কথা সবাই বলেছেন, কিন্তু আমি বলবো যে পার্টিকুলারলি নিউজ পেপার পড়ি না, অনলাইনে পড়ি, মোবাইলে পড়ি। তো স্মার্টফোনে আমরা যখন নিউজ পেপার পড়বো, বিবিসি, সিএনএন, রয়টার্স কিংবা ডেইলি মেলস অথবা দ্য গার্ডিয়ানস, হোয়াট এভার ইট ইজ, আপনি মেক শিওর করবেন আপনার পছন্দের যে টপিক আছে, হতে পারে সেটা ইকোনমিক্স অথবা জিওগ্রাফি, এন্টারটেইনমেন্ট, ওই স্পেসিফিকটাকে আপনার যেটা খুবই পছন্দ সেটাতে একটা নোটিফিকেশন দিয়ে রাখতে, অথবা সেটা যাতে আপনাকে পপ আপ করে। তো আপনি যখন বাসে কোথাও যাচ্ছেন, রিক্সায় বসে আছেন, যেখানে আছেন, ওই পপ আপ মেসেজটা যখন নোটিফিকেশন আকারে চলে আসবে, আপনি ইনস্ট্যান্ট উইদাউট নোয়িং আপনি কিন্তু ইংলিশটা পড়ে ফেলছেন, আপনার রিডিংটা হয়ে যাচ্ছে। এট দ্য সেম টাইম আপনি নতুন নতুন জিনিস শিখছেন, নতুন ভোকাবুলারি ইমপ্রুভ করছেন, আপনার রিডিংও হচ্ছে, আপনার শেখাও হচ্ছে, স্পিকিংটার জন্য আপনি তৈরি হচ্ছেন। আর পার্টিকুলারলি আর যে জিনিসটা আমি ফাইনালি বলবো, চলে আসছে যে আমরা যদি আইএলস এর কথা চলে আসছে, আইএলস এর ব্যাপারে কথা বলি। আপনার প্রথমে ফাইন্ড আউট করবেন, শায়লা আপু যদিও মেনশন করেছে, আপনি কি জেনারেল আইএলস করবেন নাকি একাডেমিক আইএলস করবেন। যদি আপনি জেনারেল আইএলস করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার রিডিং এবং যে রিটেন পার্টটা একটু ডিফারেন্ট হয়, কার অ্যাসেসমেন্টটা একটু ডিফারেন্ট হয়। আমি আপনাদের ইনফরমেশনের জন্য বলছি, জেনারেল আইএলসটা হচ্ছে যদি আপনারা ইউকে তে আসতে চান, সেক্ষেত্রে ভিসা প্রসেসিং এর জন্য জেনারেল আইএলসটাকে ইউজ করা হয়। আর যদি আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় ইউরোপে অথবা ইউকে তে আসতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে একাডেমিক আইএলসটা করতে হবে। সো একাডেমিক আইএলসটা করার জন্য অথবা জেনারেল আইএলসটা করার জন্য আপনাদের কয়েকটা অ্যাকসেন্ট সম্পর্কে একটু সচেতন হতে হবে, আপনার স্পিকিংটা অথবা রিডিংটা মানে পাস করার জন্য। সেখানে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি অস্ট্রেলিয়া অ্যাকসেন্ট অথবা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, কানাডিয়ান অ্যাকসেন্ট অর ব্রিটিশ আমেরিকান অ্যাকসেন্ট, সবগুলো অ্যাকসেন্ট যাতে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন, সেটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন। তাহলে যেটা হবে যে আপনি লিসেনিং এ যেমন ভালো করবেন, আপনি স্পিকিং এও ভালো করবেন, আপনি বুঝে যাবেন দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ব্রিটিশ আর আমেরিকান অ্যাকসেন্টের যে সিচুয়েশন গুলো আছে, যে
একটু একটু করে মানে স্টাইল আছে সেগুলো আপনি বুঝে যাবেন, তখন আপনার জন্য ইজি হবে। সবশেষে বলি যে আপনি যদি আপনার স্পিকিংটাকে খুব সুন্দরভাবে এক স্টেপ থেকে আরেক স্টেপে নিয়ে যেতে চান, একটু স্মার্ট হতে বলতে চান, আপনি চেষ্টা করবেন বলার জন্য একটু স্ট্রং অ্যাডজেক্টিভ গুলাকে নিয়ে আসার জন্য, প্রপার ওয়ার্ডস ইউজ করার জন্য। যেমন আপনি বলতে পারেন, আমরা বলি যে ফিক্স দ্য প্রবলেম, ডোন্ট সে দ্যাট, সে রিজলভ দ্য প্রবলেম। ঠিক আছে? আপনি বলতে পারেন যে আমরা বলি গিভ কনফিডেন্স, ডোন্ট সে দ্যাট, সে মোটিভেট। সো এভাবে করে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড গুলোকে আরেকটু ভাবে একটু চেষ্টা করা, একটু ভালো ওয়ার্ড, যে ওয়ার্ড গুলো প্রফেশনালি অনেক মিনিং। অনেকগুলো কথা বলেছি সামারাইজ করতে গিয়ে। আশা করি আজকের এই লাইফটা আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। আর ধৈর্য সহকারে এতক্ষণ ধরে শোনার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে এবং প্রিসিলা পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much for staying for so long and such useful কথা বলার জন্য and আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। এখন আমি যাচ্ছি to দিলু ভাইয়া, আপনার যদি কোনো final thoughts or advice থাকে to share with the viewers, please feel free to do so. Yeah, first of all, I will be really thankful to Priscilla and some people like my sister Shaila Noor, Fatima Apu, and my dear respected brother Azad. সবসময় আপনার হয়ে গেছি যে never give up the English, because English is very simple if you just follow the guidelines. And I think বেশাই আপনারা English ইয়ে করতে হইলে নিউজ দেখবা, cartoon, I personally think it's best to watch cartoon. Talk to your own kids, especially kids like 3-4 years old kids, because they got more powerful brain, because তারা অনেক সময় অনেক জিনিস লগাল মানে বেশাই তারা সকাল পিক আপ করে দিতে পারে। So thank you very much everyone, and thank you so much Priscilla and everyone. Of course. Assalamu alaikum. Thank you so much. Take care. Azad Bhaiya will listen to any final advice or thoughts that you have for the viewers now. Yeah, just to say thank you to you, Pricila, and Sister Noor, Sister Fatima, Dilubai, everyone who's on stage here, and everyone who's watching. And I think we got access to one of the biggest college, the biggest university, the biggest school, and it's called Google, right? We have got access to Google, we have got access to YouTube, and that means we've got access to the top teachers you want. Whoever you want, you can go and search for that, learn. Just to come on this show and watch the show, you have access to Google, which means to me you can learn from Google, learn from YouTube. Priscilla's got a wonderful channel, so learn from that. So don't give up hope. And thankfully we got the World Wide Web. Google's there. Anything you want to learn about English, search for the teacher you like, search for the channel you like, whoever you understand, because different people understand different people, different accents, different voice, American accent, British accent. আপনারা যেটা বালা বুঝেন accent, যেটা আপনারা বুঝরা, go into that channel, read the comment section. Now, if it's a bad channel, the comments are going to be there, right? If it's a good channel, you're going to get good comments. So watch those channels, learn from that, use the mirror, all the advice we've given, and don't lose hope. English is like children. You can't run unless you learn to crawl, then you walk, then you run, right? So forget about the accent. The accent is when you're running, right? It will slowly come. So slowly, bit by bit, baby steps they call it, right? In English, baby steps. Take your baby steps. Inshallah, সবল level আছে, ও level যাইবা, এক level বাদে আরেক level যাইবা, inshallah, and you will, inshallah, do well. And I just want to say assalamu alaikum to everyone who's watching, and thank you for watching, and inshallah, we will see each other again. Thank you, Priscilla, as well. Thank you so much. You are all very motivating and very detailed in any busy days to be here today. So thank you so much. Thank you. Thank you. Allah Hafiz everyone. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. Thank you very much যারা কমেন্ট সেকশনে ছিলেন, যারা আছেন এবং যারা এখনো শেয়ার করেননি লাইভ স্ট্রিমটি প্লিজ শেয়ার করবেন। কালকে আমাদের ভেরি ওপেন একটা ডিসকাশন হবে। সো কালকে বাংলাদেশ টাইম 9 PM, রাত 9টায় আমরা কথা বলবো আপনাদের সাথে। আপনারা কিভাবে সার্ভাইভ করছেন, আপনাদের করোনার অবস্থা এখন কি, আপনার কান্ট্রির অবস্থা এখন কি, সবকিছু কেমন চলছে, আপনার ফ্যামিলিজ কেমন আছে,
আপনারা যদি ফরেন কান্ট্রিজে থাকেন, যে ভাইরা বোনেরা থাকেন যারা প্রবাসী আছেন সৌদি আরবিয়া, কুয়েত, মালয়েশিয়া, কাতার এটসেট্রা এটসেট্রা, আপনারা জয়েন করে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স কিভাবে আপনাদের দিন কাটছে সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন কালকে বাংলাদেশ টাইম 9 p.m. আশা করছি যে কালকের স্ট্রিমটি হেল্পফুল হবে, এনলাইটনিং হবে এবং আমরা জানতে পারবো ইচ কান্ট্রির সিচুয়েশন কেমন চলছে, আপনারা কেমন আছেন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি। অ্যান্ড যারা কোয়েশ্চেন করছিলেন, যারা জয়েন ইংলিশে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন, আমি অনেক অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করেছি। আপনারা অনেক ব্রেভ হয়ে এসেছেন অ্যান্ড আই রিয়েলি ডু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট। হাসিম আলী ভাইয়া, প্রকাশ চন্দ্রা, থ্যাংক ইউ, টেইলর টিপস 24, যারা থ্রু আউট দিস এন্টায়ার স্ট্রিম অনেক অনেক পজিটিভ কমেন্টস করছিলেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি অনেক মোটিভেটেড হয়েছিলাম এবং জানি যে অনেক ভিউয়ার্সরাও, অনেক আদার ভিউয়ার্সরা আরো যারা ছিলেন ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, ওনারাও অনেক মোটিভেটেড হয়েছিলেন। Little Zainab and I, nice to see you. Thank you so much for being in the beginning of the stream. And আমি at the end of the day বলবো যে সবাইকে প্লিজ রেসপেক্ট করবেন। আমি usually কোনো like bad comments দেখি না, but আজকে we had a variety of people on the stream and lots of new people joined as well. So if you're new to my Facebook page or my YouTube channel, welcome. আশা করছি that you enjoyed this stream and that you found it helpful and that you will stay with us. And remember to be respectful. আমরা সবাই different জায়গা থেকে এসেছি. We're all unique people. সবার different accents আছে, সবার hometown accents আছে. So please respect it. যারা ইংলিশ কথা বলার চেষ্টা করছেন ওনাদেরকে রেসপেক্ট করবেন, ওনারা চেষ্টা করছে ওনাদের abilities advance করতে, and it is our responsibility to be nice to them, to be kind to them and to support them, because আপনারা যখন একটা new path choose করবেন, নতুন কিছু শিখতে চাইবেন, তখন আপনাদের support লাগবে, and if আপনি অন্যদেরকে support করেন না, অন্যরা আপনাকে support করবে না। So that is very important to remember. Thank you so much যারা এখনো এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করেনি, প্লিজ শেয়ার করবেন। And throughout the stream, little hints and mentions chilo of my English channel. Our channel English with Pricila, almost weekly or every other week. Videos দেয়া হচ্ছে, fully in English videos আছে, যেটা for international speakers, and আপনারা যদি আপনাদের নিজেকে challenge, কিন্তু if আপনারা still very beginner or a little bit intermediate, তখন বাংলা এবং English mixed videos আছে, and from there আপনারা maybe ভালোভাবে শিখতে পারবেন what is going on or understand করতে পারবেন the message that I'm trying to portray. Thank you so much যারা join করেছেন, যারা share করেছেন, I really do appreciate it. যারা question করেছেন, যারা join করেছেন, thank you especially to all the people who stayed throughout the stream. Thank you to those who answered the questions that any viewers had. I really do appreciate it. অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা জয়েন করেছেন, যারা এখনো আছেন। আশা করছি যে কালকে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে, but until then COVID এখনো very prevalent, especially in the US and all over the world too, because all over the world like events হচ্ছে, whether that be protests or anything like that. So masks পরবেন, social distance, আপনাদের families এবং communities safe থাকবেন as well. Thank you very much once again. আশা করছি আপনাদের সাথে কালকে আবার দেখা হবে, but until then আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, and most importantly ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।